اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک جسم ہے اور ایک جذبہ ہے. ایک جسم ہے، ایک جذبہ ہے. زندگی میں کبھی بھی جسم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ جذبوں نے کیا. جسم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے جذبوں نے کیا ہے. جذبے آباد ہیں، جذبے شاد ہیں، جذبے زندہ ہیں تو انسان کی زندگی میں ترقیاں، عروج اور کامیابی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اے میرا اللہ مجھے سستی سے بچا جب میرے جذبے ختم ہو جائیں. جہد البلا و درک الشقا و سوء القضا و شماتت الاعداء. جب جذبے ختم ہو جاتے ہیں پھر ایسی وبائیں، بلائیں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں شروع ہوتی ہیں جو انسان کو معاشرے کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے. اصل چیز جذبہ ہے، جسم نہیں ہے. جذبے کو فنا نہیں، جسم کو فنا ہے. جسم ختم ہو جائے گا، جذبے ختم نہیں ہوتے. اور جس انسان کو بھی دیکھیں کسی کارنامہ اس نے انجام دیا ہے، دنیا کا بھی یا روحانیت کا، آپ پیچھے اس کے جذبے کو دیکھیں گے. اس کا جذبہ ہی ہے جس نے اس کو عروج اور کمال تک پہنچایا ہے. ہر پل اپنے جذبے کو پڑھیں، اور انسان کا جذبہ ہی سب کچھ ہے. ہر پل اپنے جذبے کو پڑھیں، ہر پل اپنے جذبے کو پڑھیں کہ میرا جذبہ روز کتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر پل اپنے جذبے کو پڑھیں. ایک صاحب مجھے ملے، ان کے گھر میں غربت، تنگ دستی، حالات کی سختی، تلخی، جادو اثرات، بندشیں، اولاد، اس کے لیے کوئی رزق، کاروبار، کچھ بھی نہیں. مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا اپنا جذبہ پڑھا، کون سا ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد اسے مجھے لسٹ بنا کے دی، میری یہ غلطیاں ہیں. میں نے ایک نشان لگایا، میں نے کہا ان سب غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے، تو اس غلطی کو چھوڑ دے، تیری زندگی میں کمال حاصل ہو جائے گا. اور وہ غلطی تھی سارا دن سیاسی تبصرے، سارا دن سیاسی تبصرے، سارا دن سیاسی تبصرے. میں کہا غلطی نکال دے، اپنے جذبے کو بدل، اپنے جذبے کو بدل. پہلے دور میں عہدے دیے جاتے تھے بلا بلا کے، منت کر کر کے. تو میں نے کہا اس جذبے کو بدل. اس نے جذبہ بدلا، اس کے گھر میں روزی روٹی، رزق، برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. جبر کرنا پڑتا ہے. ایک چیز اگر عادت بن جائے تو اس کو جبر کرنا پڑتا ہے، اور اپنی زندگی سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور وہ نکل جاتی ہے. جبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کانٹا مین بن جاؤ. کہا حضور کانٹا مین کیا ہوتا ہے؟ کہا ہزاروں ٹن وزنی ٹرین آ رہی ہے اور تیزی سے آ رہی ہے. اسٹیشن کے قریب بعض لائنیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرین کو کھڑا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آگے سے بند ہو جاتی ہیں. وہ بند ٹرین کی طرف آ رہی ہے اور سخت حادثہ ہو سکتا ہے. کانٹا مین یوں ایسے کر کے اس ٹرین کو اصل لائن پہ چڑھا دیتا ہے. اس کے پاس یوں ایسی کینچیاں ہوتی ہیں، اس کو یوں کھینچتا ہے، اس لین کو ادھر کرتا ہے، اس لین کو ادھر کرتا ہے، اور لین کو اصل لین پہ چڑھا دیتا ہے. ریل کو، ٹرین کو. ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بنو. اگر کوئی ایسا بندہ ایسی گفتگو کر رہا جس سے دنیا کا گھاٹا، آخرت کا گھاٹا ہے، محبت سے، پیار سے بات کا رخ ایسے انداز میں بدلو کہ اس کے لیے بھی کانٹا مین بن جاؤ اور اپنے لیے بھی کانٹا مین بن جاؤ. ہر پل اپنے جذبوں کو پڑھیں. میرا جذبہ کیا ہے؟
अबू जहल का हर वक्त जज्बा एतराज का था, वो एतराज की नजर से देखता था, वो एतराज के मौजू को सुनता था, वो हर वक्त शक और वसवसे में था। और हजरत बिलाल और सारे सहाबा अहलुल बैत, उनके जज्बे हमेशा हमेशा यकीन के थे, यकीन के थे। एक शख्स गली में जा रहा था, दूसरा शख्स उसे आके मिला, क्या हाल है, खैरियत है, आपने एक नई बात सुनी है? क्या? उन्होंने कहा एक शख्स कहता है कि मैं मक्का मुकरमा से रात को सोया हुआ था, मैंने यहां से सफर किया, कहां सैकड़ों मील, बैतुल मकदस का, बैतुल मकदस का, मैं उसके करीब से अभी होके आया हूं, वहां सफर किया, फिर वहां से मैंने पहले आसमान का, फिर दूसरे तीसरे चौथे सातवें आसमान का, फिर अर्श तक का। मुमकिन है? ऊंटों का सफर होता था, घोड़ों का सफर होता था, और सबसे ज्यादा जो रफ्तार गिनी जाती थी वो तीर की गिनी जाती थी कि तीर कितनी रफ्तार में जाता है, बस ये सफर होते थे। तो दूसरे शख्स ने पूछा, पहला इतराजी था और दूसरा आशिक दीवाना था, पहले के जज्बे में इतराज था, दूसरे के जज्बे में यकीन था। दूसरे ने पूछा, ये बात कौन कहता है? कह रहे तेरा यार मोहम्मद कहता है। कह रहे सच है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा मैं पूछ लूं, ये नहीं कहा मैं तहकीक कर लूं, ये नहीं कहा मैं तस्दीक कर लूं, ये नहीं कहा सोचने की बात है, अच्छा मुझे सोचने का मौका दो, ये कैसे मुमकिन है? कहा हक है, सच है। और बिन सोचे मेराज के, आका के मेराज के वाक़े की तस्दीक कर दी। पूरी दुनिया में उनका नाम दुनिया असल भूल गई और उन पूरी दुनिया ने उनको सिद्दीक कह दिया। तूने मेरे आका को सच्चा कहा, सारी दुनिया तुझे सच्चा कहेगी, सारी दुनिया तुझे सच्चा कहेगी, क़यामत तक सच्चा कहेगी। हर पल अपने जज्बों को पढ़े, मेरे अंदर के जज्बे क्या है, मेरे अंदर के जज्बे क्या है, इबादत में मेरा जज्बा क्या है, तिलावत में मेरा जज्बा क्या है, अगर तस्बीह खाने से मेरी निस्बत हो गई है, मेरा जज्बा क्या है? लेने का है, लगाने का है, और लगाने से मुराद जान, माल, वक्त। आप माल लगा के आए हैं किराए की शक्ल में, मुख्तलिफ अपने अंदाज की शक्ल में माल लगा के आए हैं, फरमाए ये लगाने का जज्बा है। हर पल अपने जज्बे को पढ़े, पल पल अपने जज्बे को। शाह अब्दुल रज़ीक़ दुआजो रहमतुल्लाह अलैह, अंदरून सिंध में उनका मैं गया था मज़ार पे शुक्रिया अदा करने, उनको अमाल का हदिया देने। फरमाते थे रोटी के तवे पे जलते वक्त लगता है, इंसान की नीयत और जज्बे के बदलते वक्त नहीं लगता, पल में बदल जाता है, पल में बदल जाता है। जिस्म कभी नहीं चलता, जिस्म कभी नहीं चलता, जज्बे चलते हैं। एक लकड़ी की अलमारी थी, आज भी मेरे घर की तीसरी मंजिल पे पड़ी है, उसको 5-6 बंदे नहीं उठा सकते थे, सीढ़ियां तंग थी, सीढ़ियां तंग थी, उन सीढ़ियों से कैसे निकाल के ले जाएं। एक बिल्कुल मुख्तसर जिस्म का दरमियाने कद का बंदा आया, वो किसी का खादिम था, वो आया तो हम अलमारी पे उलझ रहे थे कि अलमारी कैसे उठाएं, तो कहने लगे ये मसला नहीं, मैं उठा देता हूं। उसने उठाई अलमारी, तीसरी मंजिल पे ले जाके उसी जगह रख दी, आज भी वहीं पड़ी है। मैंने उससे पूछा ये कहां से मिला? उसने कहा जी बंदे का जज्बा हो, फिर बंदा पहाड़ भी उठा के एक तरफ कर देता है। हर पल अपने जज्बे पढ़ें, इबादत में मेरा जज्बा कितना, तस्बीह में मेरा जज्बा कितना। अगर मैं 4 रुपए लेता हूं उस मुलाजमत के, उस जॉब के, उस नौकरी के, तो क्या वो 4 रुपए की नौकरी मैं पूरी करता हूं? अगर ना की, वो मेरा पैसा माल कहां लगेगा? बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, हादसों में, नाकामियों में, परेशानियों में, जिंदगी की तलखियों और सख्तियों में वो मेरा पैसा लग जाएगा। पल पल अपने जज्बे को पढ़ें, हर पल मैं अपने जज्बे को पढ़ूं कि मुझे 4 बंदों में शोहरत है, मेरा अंदर जज्बा क्या है। बड़ा मुश्किल होता है जिसकी तरफ ज्यादा हाथ बढ़े मुसाफे के लिए, सलाम के लिए, उसको अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो रोज टूटता है, वो रोज बनता है। हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी गाड़ी में बैठना, लोग सलाम करते हैं बड़ी गाड़ी में। कल की बात है, मैं छोटी मेहरान में, मैं सारे जितने भी हमारे कैंप है, मैं इनका सारा मैंने चक्कर लगाया, पहले भी, उससे पहले भी, कल भी। तो एक रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी, उसने निहायत नफरत से मेरी गाड़ी को देखा और बहुत अंदर से बोला,
یہ تو گاڑی کہاں لا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا گاڑی پیچھے کرو. پھر میں نے کہا اس طرف کرو, آلہ کرو. کیوں؟ میری گاڑی چھوٹی تھی, میری گاڑی مہران چھوٹی گاڑی تھی, چھوٹا ڈبہ تھا. مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں نا تو مجھے سلام کرتے ہیں. میں کہا تجھے سلام ہے. گاڑی کو تھپ تھپاتا ہوں, میں کہا تجھے سلام ہے. کل مجھے میری اوقات کا پتہ چل گیا. ایک جگہ اس کی گاڑی آ رہی تھی, اس کی نئی گاڑی تھی, میری چھوٹی گاڑی تھی. میں نے اور چھوٹی گاڑی میں خدمت کرنی ہے, سارے پنڈال, سارے نظام, آخر تک جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ہیں میں نے ان کا حال حوال پوچھنا ہے, ان سے خیریت پوچھنی ہے. وہ ہمارے مخلصین ہیں جو قربانی سے وہاں موجود ہیں. چھوٹی سی چیز میں جذبے بدل جاتے ہیں. عبادت کرتے ہوئے جذبہ کیا ہے میرا؟ تلاوت کرتے ہوئے جذبہ کیا ہے؟ میں خدمت والا ہوں. یہ لفظ بہت بھاری ہے اور بڑا خطرناک ہے. میں خدمت والا ہوں. میں نے اپنی خدمت کو کیش کرایا. کہیں قیامت کے دن اللہ نہ کہہ دے کہ میرے بندے تو دنیا میں خدمت والا کہتا تھا اور دنیا میں اس کا صلہ پا لیا تھا, تو دنیا میں شیخ الوظائف کہلواتا تھا, تو نے دنیا میں اس کا صلہ پا لیا تھا, تو دنیا میں کہتا تھا میں صاحبزادہ ہوں, پیر زادہ ہوں, تو دنیا میں اس کا تین صلہ پا لیا تھا, میرے پاس تیرا کوئی صلہ نہیں ہے. کیا خطرناک گھڑی ہوگی, کیا خطرناک لمحہ ہوگا. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے یہ روایت فرمائی, ایک سخی جائے گا, ایک سخی جائے گا, اور سخاوت کی انتہا. میرا اللہ فرمائے گا تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے سخاوت کی تھی, جا ہمارے پاس تیرا کوئی صلہ نہیں ہے. ایک عبادت گزار جائے گا, اللہ کہے گا تو نے عبادت لوگوں کے سخاوت کے نہیں, عبادت کے لیے نہیں, تیرا جذبہ اور تھا, لوگ مجھے دیکھیں عبادت گزار کہیں. اور فرمایا ایک صاحب علم جائے گا, صاحب علم جائے گا, اللہ پاک فرمائے گا نہیں تیرا جذبہ سچا نہیں تھا, تیرا مطلوب یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری تعریف کریں. ہاں ساری عمر کرنا ہے اور ساری عمر مرنا ہے. کرتے کرتے ساری عمر عبادت بھی کرنی ہے, سخاوت کی کرنی ہے, خیر کی طرف قدم بھی اٹھانے ہیں, خیر کی طرف چلنا بھی ہے, اور اندر مرنا بھی ہے. وہ مرنا کیسے؟ لوگوں کا اعتراض, مر جاتا ہے, لوگوں کی ٹانٹ, لوگوں کی تشنیع, لوگوں کی چپتی باتیں, لوگوں کی غلطیوں پہ نظر, لوگوں کا ہر, اور ادھر اندر کہتا ہے تو کچھ ہو گیا. مرنا ہے. مومن مرتے مرتے مرتے, پستے پستے پستے, لوگوں کی برداشت کرتے 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 تھکا ہوا جائے گا, مارا ہوا جائے گا, پر رب کعبہ کی قسم قبر میں سکون کی نیند سوئے گا. ایک درویش کا یہاں وصال ہوا, ایک درویش کا بابا یوسف کا وصال ہوا. میت کو دلی میں لے گئے, جوانی ہی میں ہو گیا 50 کے قریب. تو اماں نے دیکھا, بوڑھی اماں نے کہا بیٹا ساری عمر لوگوں کو تھکایا, لوگوں کو تھکایا, خود بھی تھکا, جا اب قبر میں سکون کی نیند سو جاؤ. جذبے لے کے چلنے ہیں, اور یہ جذبے آپ کو آگے سے آگے بڑھائیں گے. وہ جذبے ہیں, وہ جذبے ہیں السابقون السابقون. اور کہاں ہیں آگے سے آگے بڑھنے والے؟ قرآن کہتا ہے یا اللہ ہم آگے سے آگے بڑھ گئے, پھر آپ کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو, اولئک المقربون, میرے قریب ترین ولایت کے تاجدار ہو گئے. اللہ ہم ولایت کے تاجدار بن گئے, آپ کے حکم پہ, آپ کی محبت پہ ہم آگے سے آگے بڑھے. اولئک المقربون. پھر کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمائے فی جنات النعیم, ایسی نعمتیں عطا فرماؤں گا جو تیرے اور تیری نسلوں میں دنیا آخرت میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. اس لیے جو بندہ وضو کی دعا پڑھتا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, مجھے یاد نہیں کہ آج تک اس کو بڑا مکان نہ ملا ہو, بڑا گھر نہ ملا ہو, مجھے یاد نہیں ہے رب نے اس کو نیکی اور ولایت نہ دی ہو, مجھے یاد نہیں ہے اس کو کوئی وسیع رزق نہ ملا ہو. میں سالوں سے بتا رہا ہوں اور سال سال سے اس کے نتیجے سن رہا ہوں, سال سے اس کے نتیجے سن رہا ہوں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں. وضو کی دعا کی, وضو کرتے ہوئے اگر بیت الخلاء میں ہو تو دل میں یہ دعا پڑھیے گا, باہر ہو تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی, اے مولا معاف کر دے, جانے انجانے کو معاف کر دے,
آئیں پھر پہلے درود پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد. جذبے سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد. نہیں، جذبے سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. پھر پڑھیں جذبے سے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب ہم تیسری دفعہ پڑھیں گے. اجتماعی اس لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی قبولیت، کسی کے ہاں محبوبیت، کسی کے ہاں مقبولیت، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کی خاص تعلق والا، کوئی اللہ کی بندی یا بندہ، کوئی سفید بالوں والا، کوئی چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا جو معصوم پڑھے گا قبول ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا. اس جذبے اور اس نیت سے پڑھیں، اس توجہ سے پڑھیں. پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب آپ نے یہ 3 دفعہ دعا پڑھی ہے. اب فرمایا جو چاہتے ہیں دعا ہمیشہ قبول ہو، اور چاہتے ہیں کہ آج یہ نعمت ملی ہے کل بھی ملے، وہ رزق کی نعمت، وہ کھانے کی نعمت، وہ کپڑے کی نعمت، وہ صحت کی نعمت، وہ سواری کی نعمت، وہ زندگی کی نعمت، وہ عطاؤں کی نعمت، وہ عزت کی نعمت، وہ وقار کی نعمت، وہ شان و شوکت کی نعمت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیشہ ملے تو پھر ایک دعا میں بتاتا ہوں، وہ ہمیشہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. وہ دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی تھی. اس دعا کی برکت سے غیبی نظام چلا اور اللہ پاک نے آج تک کعبہ کو آباد اور شاد کر دیا. اپنے جذبوں کے سفر میں ہم چلیں گے. ہمارے جذبے کو توڑنے والے ہمیشہ ملیں گے، پہلے سے بتا دوں. ہمارے جذبے میں خلا ڈالنے والے ہمیشہ ملیں گے. وہ اندر کی آواز بھی آئے گی، وہ باہر کی. یوسوس فی صدور الناس، قرآن کہتا ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے جو تمہیں وسوسے ڈالیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ من الجنت والناس. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ جن ہوں گے. جن سے مراد نفس اور شیطان. یہ تیرے دل میں وسوسے ڈالیں گے. اٹھ یہاں سے، اتنے عرصے سے کیا پایا؟ اس بندے نے 2 نمبری کر کے کہاں پہنچ گیا؟ اس کا تعلق تسبیح خانے سے نہیں، کہاں دولت مال حاصل کیا، کیا چیزیں حاصل کی؟ وسوسوں کا سفر ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. جذبوں کو توڑنے والی بجلیاں ہمیشہ گریں گی. جذبوں کو توڑنے والے لوگ ہمیشہ آئیں گے. تیرے جذبوں کو توڑنے کے لیے آئیں گے، تجھے جذبوں اور سچی راہوں سے ہٹانے کے لیے آئیں گے، تجھے جذبوں اور سچی راہوں کو دور کرنے کے لیے آئیں گے. اپنے جذبوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جتنا مال آتا ہے دیواریں بڑی ہو جاتی ہیں، دروازے مضبوط ہو جاتے ہیں اور تالے بڑے ہوتے ہیں. ان جذبوں کو سنبھالنا پڑے گا. میں نے تو یہاں تک تجربہ کیا ہے کہ جذبوں پہ کہاں ڈاکے ڈلتے ہیں. ایک بندہ مجھے کئی سال کے بعد ملا، بہت ملات اور آنسو تھے. کیا ہوا؟ کہاں تھے؟ نظر کعبہ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے تسبیح خانے سے محروم ہو گیا. کچھ لوگ آئے تھے، آپ انہیں مل رہے تھے، انہیں سلام کر رہے تھے، گلے ملے، نہ میری طرف دیکھا نہ سلام کیا. میں نے کہا یہ مالداروں کو ملتے ہیں، مجھ غریب کو نہیں ملتے. بس یہی جو بدگمانی آئی اور میرا جذبہ بدلا، میں سالہ سال سے دور ہو گیا. میری تہجد نہیں چوکتی تھی. اشراق، چاشت، اوابین، فرض، نفل، صدقات، خیرات، تسبیحات. پھر جو یہاں سے نکلا، پھر جو زندگی دوسری میں گیا، گم ہوا گم ہوا گم ہوا. کہا کہ سالوں کے بعد پھر رو رو کے مانگ مانگ کے واپس آیا ہوں. اے اللہ میرے جذبے کی وجہ سے میں خیر سے لٹ گیا. ایک جذبہ بدلا تھا. اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، اپنے حضرت کے ہاں میں جتنا دن رہتا، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنا حضرت مجھے اگر دیکھتے ہی نہیں تھے، خدمت میں لگا رہتا تھا، میرے دل میں صرف ایک بات ہوتی تھی، میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں. ختم، بس ختم. میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں، میں ان کی نگاہ دعا میں ہوں، میں ان کی توجہ میں ہوں بس.
اور آج ان کی نگاہ دعا کی برکت ہے، اللہ نے پورے نظام کو چلا دیا محض اللہ نے اپنے کرم کی وجہ سے، اور پورے عالم میں اللہ نے یہ عبقری کا پیغام پہنچا دیا۔ نہ یہ میری چلاکیوں سے ہوا، نہ یہ میرے علم سے ہوا، نہ میری فنکاریوں سے ہوا، تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کی عطا ہے، یہ اسی کی کریمی ہے جو یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی کھلا رہا ہے، آپ کو بھی کھلا رہا ہے۔ اپنے جذبوں کو پڑھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اللہ نے عبقری کی نسبتوں سے جوڑا ہے اور پوری دنیا میں عبقری کا پیغام۔ میں ابھی ترکی گیا تو ترکی میں وہاں میں نے محفل رکھی، جو پوری دنیا سے دنیا لوٹی، جو پوری دنیا سے دنیا لوٹی۔ میں حیران ہوا کہ عبقری کا پیغام، میں دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ گیا ہوں، وہاں عبقری کا جاننے والا مجھے نہ ملا ہو۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے بابا جی، 96 سال کی عمر میں علامہ صاحب تھے، جہاں بھی جاتے تھے ان کے جاننے والے مل جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے خادم کہنے لگے حضرت بڑا دور افتادہ علاقے ہے، اب دیکھو گا آپ کے جاننے والے کہاں ملیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد او علامہ صاحب، او حضرت کھانا قبول فرمائے۔ پھر وہ زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے کھانے میں، احتیاط کرتے تھے۔ وہ بس اکثر منہ سے ایک لفظ نکالتے تھے، نالائق۔ نالائق بس 2-3 بریاں، زیادہ چائے ہو الائچی والی، اس میں زیادہ پتی ہو اور دودھ زیادہ ہو پانی نہ ہو، اتنا بس زردہ ہو، اتنا پلاؤ ہو، اتنی یہ بس زیادہ تکلیف نہیں کرنی، بس زیادہ اتنا کرنا، بس زیادہ تکلیف نہیں کرنی۔ اور وہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا حضرت سعادت ہے، اور وہ چیزیں آتی تھی حضرت اتنا سا کھاتے تھے اور باقی سارا مال دوسرے کھا جاتے تھے۔ مجھے یاد نہیں دنیا کے کسی کونے میں پہنچا ہوں کوئی عبقری کو جاننے والا نہ ملا ہو۔ مجھے نہیں کوئی جانتا ہو، اس پیغام کو کوئی جانتا ہے، مجھے کون جانے؟ اس پیغام کو جانتے ہیں جو سچا پیغام میں لے کر چلا ہوں، اللہ کرے میں بھی سچا ہو جاؤں۔ یہ پیغام بہت بڑا سچا پیغام ہے، مجھے کون جانے؟ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے روح کی دنیا دے دی، من کی دنیا دے دی، جذبوں کی دنیا دے دی۔ اور ایک بات بتاؤں، آپ ایک چیز محسوس کریں، آج محسوس کریں، محسوس کرنے سے پہلے جذبوں کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ ایک جذبہ بتاؤں، تسبیح خانے کی نسبت سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ندامت کا جذبہ ہے۔ یہ زندگی ٹھیک نہیں، یہ تیرا کاروبار ٹھیک نہیں، یہ تیرے قدم ٹھیک نہیں، یہ تیری سوچیں ٹھیک نہیں۔ یہ پیدا ہو جانا، صرف پیدا ہو جانا، جس کو کہتے ہیں احساس، یہ احساس کا پیدا ہو جانا زندگی کی سب سے پہلی کرامت ہے اور ولایت کا پہلا قدم ہے۔ احساس کا پیدا ہو جانا زندگی کی سب سے پہلی کرامت ہے اور ولایت کا پہلا قدم ہے، احساس کا پیدا ہو جانا۔ یہ احساس کا پیدا ہو جانا یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے، احساس بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ احساس بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل سے زندگی کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ آپ میں سے صرف آج 11 بندے بتائیں گے ان کا کوئی ایسا عمل جس عمل نے ہمیشہ نشانے پہ لگا ہو۔ کوئی تسبیح خانے کا ٹوٹکا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسا عمل جو سنا ہو اور یا اپنے تجربے میں آیا ہو، ہمیشہ نشانے پہ لگا ہو۔ صرف 11 افراد سے سنوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا، اور وہ بھی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا۔ فرمایا کہ تو شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتیں، اللہ اس کی نعمتیں، اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ کون ہے جو یہ بتائے کہ مجھے تسبیح خانے سے کس عمل سے، کوئی ایک عمل بتانا ہے، کوئی ایک عمل بتانا ہے کہ مجھے کس عمل سے کیا ملا؟ بیٹھے 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 کوئی ایک عمل بتانا ہے، کس عمل سے کیا ملا؟ کیا ملا؟ پلاٹ بھی نہیں تھا؟ کہاں سے آئے ہو؟ اچھا جی، پہلے ملازم تھے۔ گزارش یہ ہے، کہتے میں وضو کی دعا پڑھتا رہا، مجھے پلاٹ ملے،
कारोबार की जगह मिली, मुझे रहने की जगह अलहदा है, कारोबार की जगह अलहदा है, मेरे पास कारोबार है, चीजें हैं, क्या कुछ है, पता नहीं क्या कुछ वो बता रहा है। एक से दो दुकानें हो गई हैं। वुजू की दुआ से अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी वस्सी ली फी तारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, इसको पढ़ा पढ़ा पढ़ा। जी हाँ, कहा मैंने एक दुआ मांगी, ए अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा, और जज्बी की दुनिया अता कर देता है, यकीन की दुनिया और जज्बों की दुनिया। जी कहते हैं डिप्रेशन आखिरी दर्जे का था, बस डिप्रेशन आखिरी दर्जे का था। दरूद शिफा पढ़ने से पैनिक अटैक और डिप्रेशन आखिरी दर्जे का था, दरूद शिफा पढ़ने से ये सब खत्म हो गया। जी कहते मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर था, हामीम लायुन सारून पढ़ा, सारा घर ने पढ़ा, कसरत से पढ़ा। फिर और कहते हैं हामीम लायुन सारून से मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर खत्म हो गया। और घर किस चीज से मिला? कहने लगे मानसेरा का रहने वाला हूं और बच्ची को इलाज की खातिर लाहौर के अस्पतालों में लाया, वजीफा पढ़ा, अब काला शाह काकू यहाँ इस जगह में अपना घर भी मिल गया है और बच्ची भी ठीक हो गई है कैंसर हामीम ला यून सारून की वजह से। और कह रहे अफा सिर्फ तुम और अजान का जो अमल है हर लाइलाज मर्ज के लिए, जिसको बताया खुद किया, दुनिया की कोई लाइलाज मर्ज है उसके लिए बहुत बाकमाल चीज है कोई। इस आयत के बारे में तो मेरे आका मदीने वाले ने कसम उठाई है, कसम है मोहम्मद की, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कसम है उस जात की कि अगर कोई यकीन से पढ़े पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, अगर कोई यकीन से पढ़े। और ये वाकई ऐसा है। जी बैठे बैठे वुजू के बाद कहते हैं 3 घूंट का अमल खुद किया, मुझे रेशे केरे का मसला था, खत्म हो गया। मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास 25-30 स्टूडेंट हैं, उनको किया, उनमें हैरत अंगेज रिजल्ट क्या मिले। एक तालिब इल्म ने कहा मेरे चेहरे पे दाने थे, बहुत सी करीमें इस्तेमाल की, वुजू के 3 घूंट पानी। बात बताऊं, कायनात में 3 पानी है जिसमें शिफा है, कायनात में 3 पानी है जिसमें शिफा है। सबसे पहले जमजम, फिर बारिश का पानी, बारिश का पानी जमा किया करें, बारिश का पानी इकट्ठा किया करें, बारिश का पानी जमा किया करें, और मुझे भी इसके जमा करने के तरीके बताएं। तस्बीह खाने में मैं जमा करता हूं, छोटे छोटे थाल रखता हूं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का तरीका बताएं तस्बीह खाने में कैसे मैं जमा करूं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में बारिश का पानी ही पीता हूं। 2 चीजों में शिफा, जमजम, बारिश का पानी, और तीसरा जहां वजू कर रहे, दरिया से, नहर से, टोंटी से, नलके से, टोंटी से, नलके से, ये बारिश का पानी है, नलके से, इसमें शिफा है। वजू के बाद लोटे से पानी किया, वजू के बाद वहां से 3 घूंट। सुनो, जिस पानी से वजू किया है पाक साफ है तो वजू किया है, तो पाक साफ अगर पानी है तो उसको पी भी सकते हैं, अगर पाक साफ नहीं है तो उसको कैसे पिएंगे। वजू के 3 घूंट पानी, ब्लड प्रेशर का इलाज, जोड़ों के दर्दों का इलाज, कमर का इलाज, वजू के 3 घूंट पानी, लाइलाज बीमारियों का इलाज। और वजू के 3 घूंट पानी का किसी का मुशाहिदा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, वजू के 3 घूंट पानी से खत्म हुआ। और किसी 4-5 महीने पहले मुझे चोट लगी थी, मैं गिरा था, बाजू सीधा नहीं होता था, वजू का 3 घूंट पानी पिए, बाजू सीधा हो गया। जी है,
میری لات ٹوٹی، میں نے راڈ ڈلوایا ہوا ہے، جب سی وضو کا پانی پیتا ہوں 3 گھونٹ پانی پیتا ہوں، چوتھا گھونٹ پانی کا وہیں ہلکا لگا دیتا ہوں، یہی جہاں جاتا ہوں وزن اٹھاتا ہوں ہر چیز برداشت ہے، وضو کا 3 گھونٹ پانی. جی ہاں، کہتا ہے سورت بقرہ پڑھنے سے رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، لاجواب مدد ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میں کہیں کسی ملک میں گیا مجھے یاد نہیں، یا کسی شہر میں گیا، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ سورت بقرہ روز ایک دفعہ پڑھی، 3 مسئلے سورت بقرہ سے اس بندے نے کہا میرے حل ہوئے. میں نے ایک دفعہ روزانہ پڑھی، ایک وقت میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، 2 3 وقت میں بیٹھ کے پڑھ لیں. کہا میرے بچوں کے رشتے ہوئے، اور جس نے بھی رشتے لیے کسی نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا اور ساری عمر ذلیل نہیں کیا. ایک فائدہ یہ ہوا. کہا دوسرا فائدہ یہ ہوا رزق کے وسیع دروازے کھل گئے. 2 فائدے. کہا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جادوگروں نے جادو کو چیلنج سے کیا تھا اور ان کا جادو ٹوٹا اور واپس انہی پہ پلٹ گیا. اور کسی کا پوچھا؟ ہاں، یہ تو کیا چیز آپ نے بتا دی. کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ سورت والضحیٰ کا 9 کاف کتنی دیر لگتی ہے اس عمل کو؟ 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا یہ تو کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ، یوں پیسے یوں ڈالو، پیسے یوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مدد یوں آنا شروع ہو جاتی ہے، رحمت یوں آنا شروع ہو جاتی ہے، برکت یوں آنا شروع ہو جاتی ہے. سورت والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، 9 کاف ہیں. آج کی محفل میں پیکج کرا کے دعا کرا کے چلا جاؤں یا محفل کا مزہ آ رہا ہے؟ گھوڑی چاند بد ہے وے. پہلے پوچھتے تھے آنے والے کو، اگر وہ گھوڑی دھوپ میں باندھ کے آتا تھا تو اس کو جلدی ہے، اگر وہ گھوڑی چھاؤں پہ باندھ کے آتا تھا تو سمجھ لیں یہ سکون سے میری بات سنے گا، سکون سے رہے گا. تو گھوڑی چھاؤں پہ باندھی ہے یا دھوپ میں ہے؟ چھاؤں میں باندھی ہے. اچھا چلو. اصل میں نا میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ جھولیاں بھر کے، زیادہ سے زیادہ نفع لے کے. یہ بتائیں یہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں اس کا مقصد اللہ کے غیر سے مانگنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے؟ سوچیں تو صحیح، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو صحیح. اب کری آپ کو لگا کہاں رہا ہے؟ اب ایک بندہ ناواقف ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے تو ہم نے اس کے اعتراض کا جواب احترام میں دینا ہے. ہمارے پاس مقابلہ نہیں ہے، یہ پہلے سمجھ لیں. تقابل نہیں، تردید نہیں، تنقید نہیں، تنخیص نہیں، تنخیص نقص کو، تردید رد کو نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو اپنا پیغام دے دیں گے. فقیر کہتا ہے جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا. ہم تو اپنا پیغام دے دیں گے. سورت والضحیٰ کا عمل 5 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں. جو بندہ پڑھے گا اس کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم ہے. اس کو پڑھتے پڑھتے پھر یاد ہو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے ازبر ہو جاتا ہے، پھر پڑھتے پڑھتے کاف پہ زبان رک جاتی ہے. جب تک 9 بار یا کریم نہ پڑھے آگے نہیں نکلتا. پہلے اس کو موبائل پہ لے لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، کاغذ پہ ترتیب بنا لیں. پر اس کے اندر طاقت بہت ہے. ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں اگر اعمال کی برکت سے، اعمال سورت والضحیٰ ہے، سورت فاتحہ ہے، وضو کی دعائیں ہیں، جو اعمال آپ بتا رہے ہیں، اعمال کی برکت سے اگر مال آ جائے، اعمال نہیں سمجھے کو ستے پہ نانی دے گھر آوے بھت کھاندے پہ آوے، نانی بھت ساڑی بیٹھی آئی آ نہیں سمجھ آئی. میں تھوڑی دیر کے بعد کہوں گا ان کی چادریں اترواؤ، اللہ سے کہوں گا اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلاؤ. اب اللہ چلائے ٹھنڈی ہوائیں، پھر نیند ہٹے. اعمال کے اندر ایک اور راز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مال. اللہ مال، وسعت، خوشحالی، رزق، برکت دے گا. ہم بھی کیسے ناواقف ہیں کہ کسی کو اگر اعمال کی برکت سے اعمال ہوتا ہے، دوربینیں لگاتے ہیں سونا بناتا ہے، دوربینیں لگاتے ہیں ہیرا بناتا ہے، دوربینیں لگاتے ہیں لوگ مال لفافے دیتے ہیں. سوچیں تو صحیح. اچھا ہمارا بھی قصور نہیں ہے، قصور نہیں ہے. پہلے دن سے ماں نے، باپ نے، استاد نے
ट्यूटर ने, कंप्यूटर ने आमाल का रास्ता दिखाया ही नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैंने जिंदगी सारी की सारी फिरी है, किताबें पढ़ी हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बैठा हूं, जो पैगाम आपका है गलत भी नहीं है अनोखा भी है, गलत भी नहीं है अनोखा भी है, ये पैगाम आज तक सुनाई कहीं नहीं, आप क्या बातें सुनाते हैं, और होती भी सच है सारी के साथ। सूरत वज़्ज़ुहा, क्या कहा मैंने? सूरत वज़्ज़ुहा के अंदर एक जिंदगी है, एक जान है। ये कहते हैं मेरा कोई मसला हो, मेरा कोई मसला हो, मैं सूरत वज़्ज़ुहा 9 काफों के साथ पढ़ना शुरू कर देता हूं। बोले क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ देखें, खिलौने क्यों देखते हैं? ये तो खिलौने हैं। सूरत वज़्ज़ुहा, हाँ, और सूरत वज़्ज़ुहा के अंदर एक ताकत है, एक ताकत है। मेरा एक मशवरा है आपसे, सूरत वज़्ज़ुहा को याद कर लें, उसके 9 काफों के साथ याद करें, पीछे पड़ जाएं। एक पठान था, उसको दुआए कनूत नहीं आती थी, देखा वाकया है, देखा वाकया है, उसको लग गई, उसको लग गई। लेकिन इससे पहले एक और वाकया सुनाओ। एक पठान ने अपने शागिर्द से कहा, यार तुमने अगर ना ये गलती की, मैं तुम्हें मारूंगा, तो मारूंगा। अब वो उसका खादिम बच बच के चलता था, वो गलती नहीं करता था। कई दिनों के बाद उसने उसको मारना शुरू कर दिया, और वो रोए कि मैंने गलती नहीं की। कहे कब तक मैं तेरी गलती का इंतजार करूं, कब तक तेरी गलती का इंतजार करूं? अच्छा, बात क्या सुना रहा था दूसरी? दुआए कनूत नहीं आती थी, सच्चा था पठान, सच्चा था। उन्होंने कहा दुआए कनूत सीखनी है। अब जो जिनको याद था ना, वो रात को सो रहे थे, थोड़ी देर के बाद कहता, उनको उठाता, हमारा दुआए कनूत सुनो, जल्दी करो। वो गलत होती, भाई ये नहीं, ऐसी गलत है। अच्छा चलो, फिर कैसे पढ़ना है? उन्हें ऐसे पढ़ना है, उन्हें अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। मैं क्वेटा में था तो मैंने ईद पढ़ी, सर्दी थी, तो क्वेटा के इमाम साहब ने दुआ कराई, तो मेरी हंसी निकल गई। मेरे साथ ऐसे बैठे बंदे गौर से कर रहे थे, जालिम का बच्चा है, क्या करता है? उसने क्या कहा? इमाम साहब कहने लगे, असल इमाम साहब ने तो ये कहना था, अल्लाह हम सारे तेरे सामने दस्ते दराज हैं, हमारे हाथ फैले हुए हैं, तो हमारी दुआएं कबूल। अच्छा वो सच्चे थे बेचारे, कहने लगे या अल्लाह हम तेरे साथ दस्तों गिरेबान हैं। मेरी हंसी निकल गई। पठान जालिम का बच्चा हंसता है, ओ मैं को जालिमान या बात क्या कर रहा है? कह रहे आमीन, खुदाई पाका आमीन, या अल्लाह हम तेरे साथ दस्तों गिरेबान, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह तेरे गिरेबान में हमारा हाथ। अच्छा वो सच्चा, अल्लाह ने कहा माफ कर दिया। क्यों? अल्लाह जानता है इसने जानबूझ के नहीं किया, उसने जानबूझ के किया ही नहीं। हाँ, क्या बात कर रहा था? अब पठान की बात फिर और याद आ जाती है। एक बात बता दूं, बहुत बड़ी हस्ती ने एक बात कही थी, बहुत बड़ी हस्ती ने एक बात कही थी, आज से बहुत पुरानी। वो ये बात कही थी कि पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों के अंदर जिस वक्त ईमान की हरारत खत्म हो जाएगी, रूहानियत की हरारत खत्म हो जाएगी, समझ लेना फिर अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और ईमान की हरारत इन्हीं में है, तो दुनिया में नाम लेने वाले बाकी रह जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? सुबह भी हो गई, पठान को दुआए कनूत याद हो गई, लगी थी अंदर लग जाए। मैंने बात की थी सूरत वज़्ज़ुहा से कि सूरत वज़्ज़ुहा, सूरत वज़्ज़ुहा इसको याद करें और 9 काफ के साथ याद करें। देखो एक बात सुनो, दुनिया में गुर्बत, फक्र, तंगदस्ती, धक्के, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये जिंदगी गुजार के ना जाएं। अगर अल्लाह को मंशा यही है कि मैंने तुझे गरीब रखना है, थोड़ी दुनिया दे के बड़ी जन्नत देनी है, अल्लाह हम तुझ पे और तेरी मंशा पे राजी हैं, लेकिन आखिर दुनिया में अगर ये नेमतें पाना गुनाह था तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन क्यों है? क्यों है? और क्यों है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह नेमतें दे उसका ज़वाल ना देना, अल्लाह नेमतें दे कहीं छीन ना लेना। क्यों फिर हुक्म दिया? सूरत वज़्ज़ुहा जैसे अमल, इनको अपनी जिंदगी की जान बनाएं,
آج ہم نے بہت طاقتور پیکج کرنے ہیں. مجھے خطرہ ہے ان پیکج کے دوران کہیں ہمارے دل میں بے قدری نہ آ جائے. میں نے رات بھی آپ کے چہرے دیکھے, رات اندھیرے میں چہرے تھوڑے نظر آ رہے تھے, آج بھی آپ کے چہرے میں دیکھتا ہوں نہ تھکان ہے نہ اکتاہٹ ہے, بشاشت ہے, ایک طلب ہے. رات تقریباً 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. کتنے؟ تقریباً 2 گھنٹے, 2 گھنٹے 55 منٹ, تقریباً 3 گھنٹے رات بیٹھے رہے. اور میرا ایک گمان ہے 3 گھنٹے اور بیٹھے رہتے تو آپ عاشق دیوانے اللہ کے محبوب اور اس کے حبیب کے محبوب میں آپ بیٹھے رہتے, بیٹھے رہتے. یہ چیزیں یاد کریں, ان چیزوں کو یاد کریں اور پیچھے پڑ جائیں, اور یہ یاد ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. دیکھیں, اللہ سے غربت نہ مانگیں, فقر نہ مانگیں, بیماری نہ مانگیں, دکھ نہ مانگیں, آزمائشیں نہ مانگیں, مقدمات نہ مانگیں, قاتلانہ حملے نہ مانگیں, حادثے نہ مانگیں, مانگیں نہیں. حفاظت والی دعائیں, برکت والی اعمال, حفاظت والی دعائیں, برکت والی اعمال, حفاظت والی دعائیں, برکت والے اعمال کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں. اللہ کریم غیبی نظام چلاتا ہے اور اللہ مجھے بھی دے گا, یعنی مجھے سے مراد آپ کو بھی دے گا اور آپ کی نسلوں کو بھی دے گا اور نسل نسل در دے گا. اور اللہ پاک کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ان اعمال کی برکت سے اللہ نسلوں کو کھلاتا ہے. جو تسبیح خانہ اذکار دے رہا, جو تسبیح خانہ روح اور روحانیت کی زندگی دے رہی, اس کے ساتھ نسلوں کو اللہ نے پالنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں عزت سے بیٹھ کے کھلاؤں گا, پلاؤں گا, وقار اور شان و شوکت سے زندگی کے دن رات گزرواؤں گا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ اعمال جو میں جان بوجھ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں, سبق کی یاد دہانی کے لیے جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں, اس لیے ہے کہ اس سے زندگی پلتی ہے, اس سے نسلیں پلتی ہیں, اس سے زندگی آباد ہوتی ہے, اس سے نسلیں آباد ہوتی ہیں, اس سے زندگی شاد ہوتی ہے, اس سے نسلیں شاد ہوتی ہیں. اور کون بتائے گا کس کو کیا ملا؟ کیا؟ ہاں, کہتے کھانا کھانے کے دوران 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. میری الرجی ختم ہوئی. ہاں, مختصر مختصر ہاں, طلاق روکنے کا عمل بتایا. میرے دوست تھے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, نوبت طلاق تک پہنچ گئی. میں نے انہیں سبحان اللہ خاں والا عمل, ان کو مسلسل میاں بیوی کو جو ٹاؤٹ بنتے تھے, جو طلاق دلوانا چاہتے تھے, ان کو بھی ہدیہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. ان کی طلاق نہ ہوئی آپس میں. یہ سبحان اللہ خوانا ہوا. یہ میں کراچی میں نا طارق روڈ پہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا, پھر رش ہو گیا, پھر میں نے ملاقاتیں چھوڑ دیں. جیسے اسی جو میں کون سی تاریخ تھی میں نے اعلان کیا, نومبر کی کون سی تاریخ تھی میں نے اعلان کیا کہ پورے ملک کے جتنے بھی میری محفلیں ہیں, میں سب سے معذرت, 14 نومبر کو جمعرات کو. رش بہت زیادہ تھا, میری سواری کا وقت تھا, میں نے لاہور آنا تھا. میں اٹھا, معذرت کہی, لوگ باہر بہت کھڑے ہوئے تھے. ایک بندے کو ایسے دیکھا نا میں نے, گاڑی میں گاڑی تھی, میں نے ایئرپورٹ جانا تھا, میں تھا, تو میں نے کہا جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. میں نے گاڑی میں بٹھانے کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میں نے اس گاڑی میں کیوں بٹھایا. ہاں بھئی کیا نام ہے؟ کہہ رہے میرا نام سبحان اللہ خان ہے. پٹھان تھا, کوہاٹ کا. تو میں نے کہا میں نے تمہیں گاڑی میں کیوں بٹھایا؟ کہہ رہے کیوں نہ بٹھاتا. یہ مجھے آج تک اس کا لہجہ, اس کا انداز, اس کی ساری ترتیب یار تم کیوں نہ بٹھاتا. میں کیوں؟ کہہ رہا میں یہ وظیفہ کر رہا تھا. اس پٹھان کے ڈنکے کی چوٹ پہ گفتگو مجھے آج بھی یاد ہے. کیوں نہ بٹھاتا. ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے میں نے سب کو 3 منٹ دیے تھے, 2.5 منٹ 3 منٹ, اس کو آدھا گھنٹہ ملا. اس نے کھل کے بات کی,
अपनी सारी बात की, फिर एयरपोर्ट पे गया, वहां खड़े होके बात की, फिर उसने मुसाफा किया, कह रहा हमने गले मिलना है, मैं क्या आओ गले मिलो, कह रहा हम 3 दफा मिलेगा, मैं क्या 3 दफा मिलेगा। वाह भाई वाह। आधा में छोड़ न वेसा हुण को वेनी सट्टी, कौन रखे सी दर्द मना दे जख्मा ते वाल पट्टी, सारी उम्र मगरूर रही आसा रोंदियां उम्र कट्टी। कहते मिलूंगा। ये वो अमल बता रहे हैं, और वो अमल क्या है? अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दु शरीफ, 3 दफा कुल वल्लाह। ये 1 दफा बना, इसको मुसलसल करना, मुसलसल करना, मुसलसल करना, सारा दिन करते रहना। बड़ी ताकत है इस अमल में, बड़ी ताकत है इस अमल में, बहुत ताकत है। ये कहते हैं मैंने तलाक़ें रुकवा दी। हाँ, अजब दुनिया है। ये वो दिलों के राज हैं जो सीनों में ले जाते हैं, सीनों में ले जाते हैं। कई लोग अपना वजीफा, दम, तस्बियां मेरी मिन्नतों के बावजूद ना दिए, उनके दम निकल गए, मुझे ना दिए। मैं कहता हूं मेरे दम निकलने से पहले आपको दम दे दूं, और ये दम दे रहा हूं, ये वजीफे दे रहा हूं। मेरे कफन के साथ लोगों की अमानतें ना जाएं, फिर भी वादा नहीं करता, दावा नहीं करता। लोगों की अमानतें जो मुझे बड़ों से मिली हैं वो आप तक पहुंचा के जाऊं। भाई ये मैं नहीं बताता। ओ काफ वल कुरानिल मजीद, जिस कहते हैं काफ वल कुरान अल मजीद, ऐसे है जिस सफर की नियत करता हूं पूरी हो जाती है। गैब से असबाब बनते हैं, गैब से निजाम बनता है, गैब से दरवाजे खुलते हैं, किराया भी नहीं होता, अल्लाह पाक गैब से पहुंचा देता है। 16 साल बेटियों के बाद सूरत बकरा के अमल से बेटा हुआ। कहते हैं 16 साल सूरत बकरा पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, छोड़ना नहीं जी। पांच कोनों वाला स्टार, जहां भी दर्द हो, जहां भी तकलीफ हो, और ये हमारे अमलियात की दुनिया में है, रूहानियत की दुनिया में है। और ये स्टार और हैश जो आप पैकेज मिलाते हैं ना, ये रूहानी पैकेज भी इसी से मिलता है। अच्छा, आज तक कोई बंदे ने पैकेज मिलाने से पहले स्टार और हैश ना मिलाया और पैकेज मिल गया हो? कोई मिलाने कहते मैं नहीं मिलाऊंगा, पैकेज मिलता है। ये पता है कौन सी जुबान है? ये जिन्नाती जुबान है, खत इदरीसी है, हजारों साल पुरानी जुबान के ये अल्फाज हैं, स्टार और हैश। कभी मैं स्टार और हैश के कायनात आपको खोलना शुरू कर दूं, अकल हैरान रह जाएगी कि स्टार और हैश में क्या ताकत है, स्टार और हैश में क्या कुव्वत है, स्टार और हैश में क्या तासीर है। ये अल्फाज अंग्रेज के नहीं हैं, ये पुराने अंबिया कराम की जुबानों के अल्फाज हैं, अंबिया की जुबानों में। मैं हजरत जुल्किफ्ल के मजार पे गया, जुल्किफ्ल है लफ्ज, जिल्किफ्ल है, जिल्किफ्ल, कुरान ने जिल्किफ्ल कहा है। हजरत जिल्किफ्ल के मजार पे गया, वहां एक नक्श लिखा हुआ था। ओ पुरानी जुबानें, पुरानी जुबान। और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हर ला इलाज, खारिश, एलर्जी और गिल्टी के लिए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? सांस रोक के 11 मरतबा पढ़ते हैं, फिर ऊपर फूंक मारते हैं। हाँ, क्या तेल पे दम करते हैं, तेल लगाते हैं, या मिट्टी के ढेले पे दम करके देते हैं, वो लगा के मिट्टी का ढेला फेंक देते हैं। ऐसे पानी में बहा दो उस ढेले को, या दफन कर दो। सांस रोक के 11 बार सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन,
ہائے ہائے، واہ، کمال ہے. پرانی خارش، پرانی الرجی، گلٹیاں. ابھی تو ہم نے طاقتور ترین پیکج کرنے ہیں جس کے آپ انتظار میں ہیں. لگتا ہے تھک گئے ہیں. لگتا ہے آپ سو جائیں، جا کے آپ سو جائیں. میری نانی ماں بوڑھی تھی تو سونے کا وقت خود ہوتا تھا. مجھے کہتے طارق تو تھک گیا تو جا سو جاؤ. تو جا سکتے ہو جا. تو آپ سو جائیں. میرے خیال میں گھوڑی کا گھاس وغیرہ اس کی کوشش کرنی ہوگی. بھوکی چھوڑ کے آئے تھے آپ. پہاڑوں میں نا ایک بندہ لے کے گیا بیڈ فورٹ کا ٹرک. اس نے نا پہاڑ چڑھتے چڑھتے ٹرک گرم ہو گیا. نیا نیا ٹرک دیکھا تھا. اس نے ٹرک کا بونٹ کھلا کر دیا ہوا لگے. بندہ کہنے لگا مہمان نواز ہوتا ہے یہ پہاڑی. اس نے کہا یہ مشین ہے کوئی منہ کھلا ہوا. اس نے اس میں گھاس ڈال دیا. یہ سچا واقعہ ہے. اس نے نا بونٹ کھول دیا کہ ہوا لگے انجن کو. پہاڑوں پہ چڑھتے 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 اس نے اس میں گھاس ڈال دیا. اور کون بتائے گا؟ کہتے ہیں آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے. استخارہ ہے لاجواب. ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. میرے تو پیپر آؤٹ ہو جاتے تھے اس وظیفے کی وجہ سے. ہاں ہاں. کوئی ویلڈر اگر گما ہوا ہو، گم ہو گیا ہو، نیچے زمین میں تہے میں چلا گیا، اب سامنے بیٹھا یوں نکل آیا، وہ بھی مل جاتا ہے. ہائے ہائے، بدقسمت ہے، بدقسمت ہے. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئے. بدقسمت ہے. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. مدینہ منورہ میں ایک بندے نے میری اصلاح کی. جنت البقیع کے سامنے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں آپ اسرار پڑھتے ہیں، یہ اسرار ہے. میں کہو تیرا بھلا ہو. ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں. عربی مجھے نہیں آتی، اردو مجھے نہیں آتی، انگلش مجھے نہیں آتی، صرف لطیفے آتے ہیں. لطیفے سن لیں، مجھ سے سن لیں. 1,70,992 لطیفے سنے سو. کچھ نہیں آتا. یہ دعا وہ ہے جو آنے والے وقت کے حالات پہلے بتا دیتا ہے. اس دعا میں کشف القبور ہے. اس دعا میں کشف الصدور ہے. سینے میں کیا ہے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس میں برتن بڑا رکھنا پڑے گا. سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی بھولا بن جانا پڑے گا. اس میں برتن بڑا رکھنا پڑے گا. استخارہ ہے. یہ عمل کرے نہ کریں، یہ رشتہ کرے نہ کریں، یہ کام کرے نہ کریں، اس دعا میں استخارہ ہے. ہاں، آج میں نے طے کیا تھا کہ آپ کو میں تفصیلی وقت دوں گا، اور یہ تحفے چن چن کے آج میں نے طے کیا تھا، اللہ سے مانگا تھا کہ آپ کو تفصیلی وقت دوں گا. دیکھیں ابھی کے بعد فارغ ہی تو ہے نا، کوئی کام تو نہیں. کچھ سوچیں تو صحیح. لنگر کھانے والے ماشاءاللہ آپ کا انتظام کر رہے. کل میں نے 2 دفعہ لنگر کی میٹنگ کی ہے. 2 دفعہ لنگر کی میٹنگ کی ہے. مسلسل مشورے، اور اللہ ان کو جزا خیر دے. ان کے لیے بڑی دعائیں کیا کریں. دن رات خدمت کرتے ہیں. کوئی تنخواہ والے نہیں ہیں. ہاں، جو لانگری لگانے والے تندوری ہیں ان کو ہم بھرپور معاوضہ دیتے ہیں. ان کی لینیں لگی ہوئی ہیں. تندور تھوڑے پڑ گئے ہیں. اب مشورہ ہے کہ اور تندور لگائیں گے. کل بھی مشورہ ہوا، آج بھی. تو میرے جی میں یہ ہے آپ بالکل فارغ ہیں تو آپ کو میں وہ موتی چن چن کے جو جائیں تو جھولیاں بھر کے جائیں. گٹھڑی بڑی ہو اور اس کو اسٹیشن پہ پہنچانا ہے. ہاں، وہ آخری مشقت تھی. وہ آخری مشقت تھی. یا علیم علمنی، میرے ساتھ پڑھیں.
یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. بہت طاقتور دعا ہے. جو بندہ سوتے ہوئے، آپ نے کتنی پڑھی اس کو؟ ایک تسبیح عشاء کے بعد سونے سے پہلے ڈوب کے پڑھ، توجہ سے پڑھ، دھیان سے پڑھ، پھر کائنات کے راز دیکھ، کائنات کو دیکھ. بعض لوگوں نے مجھے بتایا ہمیں جاگتی آنکھوں سے فرشتے نظر آئے، جاگتی آنکھوں سے جنات نظر آئے، جاگتی آنکھوں سے جنت نظر آئی، جاگتی آنکھوں سے جہنم نظر آئی، جاگتی آنکھوں سے قبر کے حالات نظر آئے، اور جاگتی آنکھوں سے لوگوں کے سینے کے راز نظر آئے، کائنات کے راز نظر آئے. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیا، دو دفعہ اور پڑھ لیں. اجتماعی پڑھیں گے، تاثیر بنے گی، کمال بنے گا، طاقت بنے گی، توجہات بنے گی. اجتماعی پڑھیں گے، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. سبحان. اب اس کا تھوڑا سا ترجمے پہ غور کیجئے گا. اے کائنات کے علم رکھنے والے، اپنے علم میں سے مجھے بھی علم عطا فرما. یا علیم علمنی، اپنے علم میں سے مجھے بھی علم عطا فرما، اپنے علم میں سے مجھے بھی علم عطا فرما. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی. اے خبریں دینے والے، ساری کائنات کی خبریں رکھنے والے، اے ساری کائنات کے حالات پوشیدہ سب کو جاننے والے، اپنے علم کے خبروں میں سے مجھے بھی علم عطا فرما. یا وہاب. ابھی آج بھی یا وہابوں کا عمل کریں گے، سورج کا عمل بھی کریں گے، کل بھی کیا. 11 بجے تک اس کا عمل ہے، 11 بجے تک رہتا ہے. یا وہاب حبلی، اے کائنات کو بے تولے دینے والے، بغیر گن کے دینے والے، اے کائنات کو عطا کرنے والے اور عطاؤں کی بارش کرنے والے، مجھے بھی عطا کر دے. اللہ پوچھتا ہے کیا دوں؟ میرے 3 ناموں سے تو نے مجھے پکارا ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اور یا وہاب. اللہ کے 3 نام ہیں. کیا دوں؟ اللہ مجھے من اسرار دنیا والآخرہ، دنیا کے راز اور آخرت کے راز عطا فرما. اسرار کہتے ہیں رازوں کو، سر کہتے ہیں سر، سر اسرار رازوں کو کہتے ہیں. اللہ مجھے دنیا آخرت کے راز عطا فرما، راز عطا فرما. چاہتے ہیں؟ عجب چیز ہے، بہت عجب چیز ہے. اور کون بتائے گا؟ اچھا، کہتے ہیں میں نے یا علیم و علمنی کا کسی کو وظیفہ بتایا تھا، ان کے بھائی کا قاتل مل گیا. کیسے؟ انہوں نے پڑھا. ہاں، پڑھا اور مل گیا. جی. اور کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد 11 دفعہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ نے مجھے، ہاں آپ وہی کارڈیالوجی کے دل کے ڈاکٹر ہیں نا؟ ہاں ہاں. کس چیز کی؟ کس وجہ سے؟ ہاں ہاں. کہتے ہیں یا علیم و علمنی والی دعا سے بڑی بڑی ہستیوں کی میری خواب میں زیارتیں ہوئیں. اور یہ کہتے ہیں اللہ والے کہ میں عصر کی نماز کے بعد میں نے 11 بار یا رحمان پڑھا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. جی. کون سی دعا؟ کون سی؟ پڑھیں. میرے ساتھ ایک صاحب جا رہے تھے
تو کہنے لگے آپ وہاں جاتے رہے ہیں، اگر دیسی مرغ مل جائے نا کھانے کو کمال ہو جائے گا۔ نہیں میرے پاس تو میں مہمان جا رہا ہوں، میں ان سے کہوں دیسی مرغ پکائیں، کتنا عجیب لگے گا۔ اچھا اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ واپس ہویا، میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگے لاجواب ملا، دیسی مرغ ملا، اور ڈٹ کے سب سے زیادہ میں نے کھایا، کیونکہ جب وہ کھاتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، ویڑا تھی میں دے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کھایا، بس نہ کرے، کیونکہ ابکری کا پیغام اتنا ہے کہ ایک بندہ بس میں بیٹھا تھا، 2.5 گھنٹے تک ابکری کے پیغام، وظیفے، چیزیں بولتا رہا، بس ساری پاگل دیوانی گالی تھی گئی، وہ بولتا رہا، یہ پیغام ہے، اور واقعہ، ہر واقعہ سچا ہے، ہر واقعہ سچا ہے۔ ہمارے ہاں وہاں ایک تسبیح خانے کے ساتھ بکری ہے، کہنے لگے میں باہر نکلا تو میری انہوں نے گردن پہ پستول رکھ دیا، نکالو۔ جب میں نے تھیلی نکالی، کہنے لگے آپ کا تسبیح خانے سے تعلق ہے، جائیں۔ جی دو انمول خزانہ 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، کبھی کوئی کام نہیں رکا، ہر کام ہو گیا۔ واہ، سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یا باعث و یا نور، صرف 11 بار فجر ملتی ہے، تہجد ملتی ہے، دل کا نور ملتا ہے، اندر کا سرور ملتا ہے، زندگی کا سکون ملتا ہے، ہاں، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ چلو بس بھائی، اب بس، اب دکان بند کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، ایک صحابی، بس اب اور کوئی کھڑا نہیں ہو، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ آپ کے جذبے سچے ہیں، آپ سچے لوگ ہیں، اللہ مجھے بھی ایسے سچا بنا دے، اللہ مجھے بھی ایسے۔ جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، ہائے ہائے ہائے، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا۔ یہ کہتے ہیں ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بہت زیادہ ہے۔ جاگ رہے توجہ سے، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں جا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر۔ اس نے ایسا کیا کیونکہ یقین تھا ان کی دنیا میں، اصل وہ یقین کی زندگی کو لے کے چل رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اس کے گھر میں تنگ دستی ختم ہو گئی، غربت ختم ہو گئی، فقر ختم ہو گیا، فقیری ختم ہو گئی۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور اب تو اتنا ملا کہ پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے کا واقعہ مجھے ملا، اس وقت وہ کراچی کے رئیسوں میں سے ہیں، کسی دور افتادہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ 2 بھائیوں کی شادیاں تھیں، چھوٹی دیوار تھی درمیان میں، ایک یہ گھر تھا، ایک یہ گھر تھا۔ ایک بہن مالدار تھی، ایک بہن نہیں، ایک بھائی کی بیوی مالدار تھی، بھائی مالدار تھا، دوسرا بالکل غریب تھا۔ اور جو مالدار تھی وہ اپنی ہر چیز سے، اس اپنی دیورانی ہوئی نا اس کی،
उसको जलाती थी, दिल दुखाती थी, खाने के छिलके फेंक देती थी, किसी चीज के टुकड़े फेंक देती थी। लकड़ियां जो हैं वो आती थी तो उनके ऊपर की कांटेदार शाखें जो हाथों को चीरती थी वो फेंक देती थी, उनके घर फेंक देती थी, और वो बेचारी बस सिसकती रहती थी। कहने लगे मैं आया घर, तो अम्मा ने कहा बेटा 2 रोटियों का आटा है, लकड़ियां नहीं है। थोड़ी ही देर हुई तो उसने, मेरी चची ने, वो कुछ लकड़ियां फेंक दी, कांटे वाली झाड़ियां फेंक दी। माँ ने कहा बेटा रोटी आ गई है, यानी लकड़ियां आ गई हैं। उसी को जला के अम्मा ने मुझे रोटियां पका के दी। कहा वो इस वजीफे की पहली मदद थी। किसी ने बताया था जब घर में जाओ सलाम करो कुल हुवल्लाह पढ़ो, सलाम करो कुल हुवल्लाह पढ़ो, ये अमल जारी रखो हर हालत में, आहिस्ता आवाज में। तो कहने लगे कि वो पहली मदद थी। अब उस बंदे का हाल यह है कि हर नए आने वाली मॉडल की गाड़ी उसकी पहले बुक होती है। रिस्क इसलिए मांगना है कि मैं गरीब की मदद करूंगा, रिस्क इसलिए मांगना है कि मैं अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी का जज्बा लाऊंगा, रिस्क इसलिए मांगना है कि अल्लाह के गैबी निजाम से मखलूक को भी साथ लेकर चलूंगा, बेजुबानों को खिलाऊंगा और जुबान वालों को भी इंशाअल्लाह खिलाऊंगा, इसलिए रिस्क मांगना है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। गुलाब के फूल आज आपके पास हैं, छोटा सा लिफाफा है जिसमें गुलाब के फूलों की पत्तियां हैं, और ये दूध के लिए है हमेशा। क्यों? गुलाब दूध है, गुलाब नूर है, गुलाब खुशबू है, मेरे आका की पसंदीदा फूल है, पसंदीदा मेरे आका की ये सादत नेमत, ये मेरे पसंदीदा है। दरूद पाक नूर है, फिर गुलाब भी नूर है। दरूद पाक दरूद शिफा है, गुलाब जिस्मानी रूहानी जिस्म के लिए शिफा है। हाँ, शिफा है। ये कागज गुलाब की पत्तियां, ये वो अमल है कि जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। पहले दिन रिजल्ट मिलता है, इसके इस्तेमाल करने से जिंदगियों में सेहत मिलती है, बरकत मिलती है, राहत मिलती है, रहमत मिलती है, फाके खत्म होते हैं, गुर्बत खत्म होती है और मोहताजियां खत्म होती हैं, मोहताजियां खत्म होती हैं। इसका तरीका कागज आपको मिलेगा, आपके पास कागज है, इसका कागज है आपको। अभी कागज ना देखें, अभी तो मुझे देखें, कागज तो आपके पास रहेगा। क्या कर रहे हैं आप अल्लाह वालों, क्या कर रहे हैं? अभी तो आप मुझे अमल को देखें, कागज को छोड़ दें, कागज आपके साथ रहेगा, ये महफिल आपके साथ नहीं रहेगी। अभी आप तवज्जो फरमाएं। इस लिफाफे के अंदर फूल है, इस पे हमने बैठ के अमल करना है, और इस अमल के अंदर बड़ी ताकत है, इस अमल के अंदर बहुत कुव्वत है, और इस अमल के अंदर बहुत तासीर है, और हैरत अंगेज कुव्वत है, और हैरत अंगेज ताकत है इस अमल के अंदर। क्या करना है? दाएं हाथ में इसको पकड़ना है, लेकिन पकड़ने से पहले आप दरूद पाक हर अमल का पहले से पढ़ चुके हैं। पकड़ने से पहले मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा, जितना दिल में अजमत होगी, जितना दिल में कदर होगी, जितना दिल में अदब होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। जितना अदब, जितनी अजमत, जितना शान शौकत, और जितना इस अमल की अंदर ताकत का अजमत और अदब और तासीर, उतना हैरत अंगेज इसके फायदे और हैरत अंगेज इसके कमाल होंगे। महीनों से ये रूहानी पैकेज पैक हो रहे, और महीनों से इस पे सरमाया लग रहा, और आप हजरात की तैयारियों के लिए कि आप अल्लाह के मेहमान आएंगे और उन तक ये तोहफे और नेमतें पहुंचेंगे। मैं माजरत चाहूंगा उन लोगों से जो पूरी दुनिया में बैठे हैं और वो रो रहे हैं, वो सिसक रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास वहां ना तुर्की में एक साहब आए, उन्होंने कागजों में शादी की थी एक अंग्रेज औरत से।
उसको दर्द सुनाते थे, मेरा मुर्शिद है, वो ये बातें कहता है, ये बातें कहता है। वो कहने लगी तुर्की में मुझे साथ ले चल, मैं तेरे मुर्शिद को देखूंगी। वो माई भले माने वो साथ आई, मुझसे कहने लगा हजरत ये जान नहीं छोड़ती, इससे मेरी जान छुड़वा दे। मैं लिफ्ट में जा रहा था, मैंने कहा जरा मेरे साथ लिफ्ट में। मैंने कहा तेरी जान नहीं छोड़ती, इसका ईमान बचा ले, इसकी आखिरत बचा ले, इसके साथ शरई निकाह कर ले, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसका भला हो। उसने मुर्शिद की बात को वजन दिया। मुझे कहने लगा ठीक है। मैंने कहा भी आज रात को 11 बजे निकाह होगा। और मुझे एक साहब ने बड़ा सारा कुरान दिया तुर्की जबान में, वो मुझे हदिया किया, कुरान पाक। सब आए, किसी ने अपने कपड़े दे दिए उसको पाकिस्तानी, ये हमारा एशियन लिबास पहना दिया। खुश थी भाई, उसका निकाह पढ़ाया और उसका इजाब कबूल, उसका सब कुछ हुआ। और मैंने उनको कुरान हदिया किया, कुरान हदिया किया। मैंने कहा इसका ईमान बचा ले, अब इसकी आखिरत बचा ले। और वो इतनी खुश, वो अल्लाह की बंदी इतनी खुश, इतनी खुश। हाँ, कदरदानी करने वाले को मिलता है। कदरदानी बात के मानने की हो, और जिसने बेकदरी की है, मैंने उसकी जिंदगी में, बस मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत जिंदगी में तलखियां देखी हैं। कदरदानी करने वाले को मिलता है। तो ये एक फूल है, इसमें कदरदानी हो। हर पत्ती को पानी में डालें और इसके सिर्फ दूध की शक्ल में, दही बनाने में, चाय में, दूध पीने में, इनमें इस्तेमाल करें। छोटी सी पत्ती का टुकड़ा डालें बोतल में, वो खत्म हो जाए फिर और डाल दें, वो खत्म हो जाए और डाल दें, वो खत्म हो जाए और डाल दें। ये तरीका मजीद लिखा हुआ है, इसमें मजीद लिखा हुआ है। गुलाब, गुलाब दम किया हुआ है, अमल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे इसमें आजम का दम किया। ये छोटी सी चीजें हमारी जिंदगी में खुशबू और बहारें ले आती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये कील, ये कांटा छोटा सा तो होता है, कितनी कीमती गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर देता है। छोटा सा तो होता है, ये कील कांटा छोटा सा तो होता है। अपनी जिंदगी में को इन छोटे छोटे रंग भरते जाएं। आप महसूस करें, आपके हाथ में अंगूठियां हैं, उसमें 5-6 नगीने हैं। एक नगीना निकल गया है, अंगूठी तो रहेगी पर हुस्न खत्म हो जाएगा। इस तरह अपनी जिंदगी में ये रूहानी पैकेज के नगीने भरते जाएं। आप कदरदान है, चीज ज्यादा हो जाए तो अजमत और कदरदानी खत्म होती है। मैं आज तीसरी महफिल है, तीसरी है, आज चौथी है, चौथी महफिल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कदरदानी देख रहा हूं, आपका जमना देख रहा हूं, आपका की अजमत, मिजाजों में, तबीयत में अजमत देख रहा हूं, देख रहा हूं। अल्लाह ने आपको बहुत सादत ये दी है, बहुत नेमत दी है। अब इसको हाथ में रखेंगे और अल्लाह का एक नाम है या मुब्दियो। क्या? अल्लाह का एक नाम है या मुब्दी हो। आप इसको दिल की गहराइयों में पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, सर झुका के पढ़ेंगे, और मैं इसमें आजम का दम करूंगा। इस पे आप पढ़ना शुरू करें, या मुब्दियो, दिल ही में पढ़ें, सर झुका के, डूब के, तवज्जो से पढ़ें, और मैं इसमें आजम का दम करता हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। इसका तरीका लिखा हुआ है, मजीद मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बाकमाल चीज़ है, बहुत हैरत अंगेज इसकी बरक़ात हैं। आपके पास साबुन होगा, छोटा सा साबुन, और उस पर कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, उसके कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, ये ख़ास हर्फ हैं, ये ख़ास हर्फ हैं। इस पे हमने स्पेशल इसकी डाई बनवाई है, इसकी डाई बनवाई है, इस पे लिखवाया है, इस पे मेहनत की है। इसको कभी गीले हाथ ना लगे, इसको कभी गीले हाथ ना लगे। इसको बदन पे फेरना है और इसको बदन पे फेर के फिर नहाना है। इसको कभी गीले हाथ ना लगे। कुछ छोटी चीजें होती हैं जो जिंदगी में इतना बड़ा निजाम बना देती हैं, जो इंसान की जिंदगी में बागो बहार होता है। एक वाकया किताबों में है, एक वाकया किताबों में है कि एक बूढ़ी दाई थी। उसको रात को बंदा बुलाने आया कि हमारे यहाँ ज़च्चगी है, तो उसको ले गया। जिन्नात की डिलीवरी थी, जिन्नात की ज़च्चगी थी। और जाते हुए उसने कहा, अम्मा तुझे मैं बहुत बड़ा तोहफा देता हूं, तो मेरे पास आई है। उसने झोली में ना कोयले डाल दिए, झोली में कोयले डाल दिए। माई जिन्नात से खौफजदा थी, चुप करके आई और कोयला एक एक करके फेंकती आई, फेंकती आई, फेंकती आई। घर में आके एक कोयला बचा। उसने कहा, मेरे कोयले डाल दिए मेरी झोली में, मेरे साथ ये उन्होंने कदरदानी की है। एक कोयला बचा। सुबह देखा तो वो कोयला नहीं था, वो तो लाल जवाहर था। अब पछताए। अब जहां जहां कोयला फेंकती गई थी वो उन जगहों पे गई, अब कोई कोयला ना मिला, वही एक लाल जवाहर मिला। बज़ाहिर वो कोयला नजर आता है, लेकिन वो मोती होता है, लाल होता है, जवाहर होता है, वो हीरा होता है, वो कायनात का राज होता है, वो कीमती तोहफा होता है। वो बज़ाहिर तो कोयला नजर आता है। जितना अजमत और जितनी कदरदानी, चीज को छुपा छुपा के रखना, चीज को संभाल संभाल के रखना और उसको तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, इसलिए आपको उसको तरीके का कागज दे दिया है। छोटी सी चीज को, छोटी सी चीज को उसको छोटा ना समझें, छोटी सी चीज को छोटा ना समझें। हमारे यहां एक साहब थे, तो वो सियासी आदमी थे, एक गैर सियासी थे, एक सियासी थे। तो किसी ने कवाली का एहतमाम किया। उन्होंने कहा, सरदार साहब आप भी आ जाए। तो सरदार साहब गए। तो सरदार साहब जो है थोड़ी देर के बाद उनको वजद आ जाता था, इधर गिरते थे, इधर गिरते थे। इनके पास वो सेफ्टी पेन होती है बक्सुआ, इन्होंने निकाल के उनको सुई मारी, उसको गाली दे के हाथ करते हैं और कहने लगे तुझे तो वजद आया हुआ है। उन्होंने कहा मैंने वोट लेने आए। उस सुई छोटी सी ने बड़ा काम किया, छोटी सी सुई ने। छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये बताएं, आपके जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर आ जाए, चल सकेंगे? ओहो, तिनका रेत का जर्रा आ जाए, नहीं चल सकते। इस छोटे से कंकर, छोटे से जर्रे की हैसियत है इतने बड़े अमल की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहां कदरदानी है, कदरदानी है आपके यहां। एक दरवेश का वाकया भी सुनाता जाऊं आपको, चलते चलते एक अल्लाह वाले का वाकया भी सुनाता जाऊं। उनकी महफिल लगती थी, एक बंदा 40 साल उस महफिल में रहा। सुबह फजर में मजमा होता था, महफिल होती थी, शाम को मजमा होता था, महफिल होती थी। 40 साल रहा। लोग आए, बरकतें बहारें झोलियां भर के चले गए और वो वहीं रहा। एक दफा कहने लगा, हजरत सबको तो अता कर दिया, सबको तो अता कर दिया और मुझे अता नहीं फरमाया, आज मैं वैसे का वैसे हूं। हजरत ने छोटे से एक बोल फरमाया, एक छोटा सा लफ्ज फरमाया, बस उस छोटे से लफ्ज ने पिछले 40 साल की तारीख को दोहरा दिया। वो छोटा सा बोल बताऊं? फरमाया, जितने भी बैठते थे
अपना बिस्तर अपनी जगह छोड़ के बैठते थे। न तूने अपनी जगह छोड़ी, न बिस्तर छोड़ा, न मेरे सामने बैठा। अल्लाह को ये थोड़ा सा सुरकना और थोड़ा सा हिलना बड़ा पसंद था। अल्लाह कहते हैं तूने अपनी अदा को नहीं छोड़ा, हम अपने अब तेरे फैसले अभी तेरे लिए नहीं करेंगे। हाँ, छोटा सा अमल होता है, अपना बिस्तर छोड़ के आगे मिल के बैठना, कुर्बानी से बैठना, तवज्जो से बैठना, टेक का ना ख्याल करना ना ध्यान करना। मैं तो 40 साल ऐसे रहा। किसी ने पूछा नमाज के लिए वजू पानी से होता है, किसी फकीर के साथ किसी फकीर की महफिल में बैठने का वजू? फरमाया अदब है। क्या है? अदब है, अदब है। आप खुद सोचें कि दुनिया के एतबार से बड़ा आदमी आ जाए, जो आखिरी दुनिया के एतबार से बड़ा हो, उसके शौक के लिए हम कितना आगे से आगे बढ़ेंगे। 40 साल जिंदगी के गुजारे, 40 साल कहा सब कुछ उन्हें अता किया, मुझे अता नहीं किया। फरमाया अल्लाह को ये हरकत पसंद है, तो अल्लाह के लिए सुरखता, अपनी जगह छोड़ देता, अल्लाह तुझे दे देता। कोशिश किया करें, अपना बिस्तर छोड़ दिया करें, अपनी जगह छोड़ दिया करें, मिल के बैठना। क्या पता मेरे दाएं बाएं कौन बैठा है। अल्लाह को ये छोटी छोटी कुर्बानी बहुत पसंद है। आप जज्बे वाले हैं, गलती मेरी है, मैं पहली निशिस्त में आपको बिस्तर छोड़ने की दरखास्त करता, लेकिन चूंकि आप शाही मेहमान हैं, लिहाजा ज्यादा बातें मैं ज्यादा अहकामात जारी नहीं करता, पर आता हूं दरखास्तें करके चला जाता हूं, क्योंकि आप शाही मेहमान हैं। आपके यहाँ अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है, आप अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं। बिस्तर छोड़ दिया करें, तलब दिखाएं अल्लाह को। क्या दिखाएंगे अल्लाह को? अपनी तलब दिखाएं, अल्लाह को अपनी तड़प दिखाएं, अल्लाह को अपना जज्बा दिखाएं। इस तड़प और तलब और जज्बे पे ऊपर से फैसले होते हैं, झोलियां भर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साबुन छोटा सा एक अमल है, ये छाट साबुन छोटी सी एक चीज है, और इसके ऊपर हमने पढ़ना है या ज़ारो। अल्लाह का नाम है या ज़ारो, या इसके ऊपर हमने पढ़ना है या ज़ारो। क्या पढ़ना है? हाँ, ये पढ़ना है। और तवज्जो से, इसका तरीका लिखा हुआ है, इसकी तरतीब लिखी हुई है आपके पास, पर इस छोटे से साबुन को हमेशा संभाल के रखना है। मेरा तो मशवरा यही है, इस साबुन को किसी कपड़े में सी ले, ये घुल जाएगा। हाथ का इस्तेमाल होगा, कभी कोई गीला हाथ लगेगा, इसको लिख लीजिए, कपड़े में सी ले। और सी ले, कपड़ा 2 रंग का हो, या सफेद हो या नीला हो। मेरा मशवरा है नीला ठीक है। नीले कपड़े में सी ले, और नीले कपड़े में सी के फिर इसको अपनी तरकीब जो मैंने लिखी है, आपके पास तरतीब पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है। क्यों भाई? तरतीब पहुंच चुकी है, उसके मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है। नीले कपड़े में सीलें तो बेहतर रहेगा, नीले कपड़े में सीलें तो बेहतर रहेगा, नीले कपड़े में। अब हम इसके अमल को करते हैं। इस अमल को करते हैं। साबुन को हाथ में ले लें, आपने दिल ही दिल में पढ़ना है या ज़ारो, और मैंने इसमें आज़म का दम करना है। और बहुत ताकतवर अमल है, इसके ऊपर जो नकूश लिखे हुए हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत हैरत अंगेज है। सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके, अल्लाह के नाम को तवज्जो से लेकर आपने पढ़ना है या ज़ारो, और मैं इसमें आज़म का दम करता हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। ये अमल आपका हुआ, अल्लाह उसको खैरों का अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, अल्लाह यकीन की दुनिया मजीद अता फरमाए। आपके पास एक टिश्यू है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, एक खास नक्श लिखा हुआ है। इस टिश्यू को क्या समझेंगे आप? ये वो नक्श है जो आप पेशानी पे फेरेंगे अपने मकाम जाकर, अभी नहीं, अपने मकाम पे जाकर। और इसके साथ लिखा हुआ है एक लफ्ज, या साबितो। क्या लिखा है? या साबितो। बहुत अजब चीज है। इस एक एक नक्श की तैयारी, इस एक एक अमल की तैयारी के लिए बड़ी जान मारी गई है, बहुत जान मारी गई है, बहुत जान मारी गई, और बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी गई, बहुत ही ज्यादा। ये पेशानी पे क्यों है? जरा गौर से सुने। ये किसी जिस्म के और हिस्से भी हो सकता था, माथे पर, पेशानी पर क्यों है? इसी माथे पे मुकद्दर होता है, इसी माथे पे रिस्क होता है, इसी माथे की लकीरों में, इसी माथे पे, इसी पेशानी पे बख्त होता है, इसी पेशानी पे नसीब होता है। घर के हर फर्द को ये इसके माथे पे फेरना है। क्यों कहते हैं? मेरी तरफ तवज्जो करें जरा गौर से, तवज्जो करें जरा गौर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये पेशानी पे, इस पेशानी पे लकीरें, इस पेशानी का बख्त, इस पेशानी का नसीब, इस पेशानी का मुकद्दर। हाँ, ये छोटा सा अमल नहीं है। पेशानी का बख्त, नसीब, मुकद्दर, ये बख्त, नसीब, मुकद्दर होता है। और ये इन फकीरों की महफिलों में मिलता है, फकीरों की महफिलों में मिलता है। एक शख्स था, दुनिया का हर दुख, मुश्किल, परेशानी उसके साथ थी, गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारियां, चीजें उसके साथ थी। तो पूछा कि क्या करूं? किसी ने कोई अल्लाह वाले हैं, वहां चला जा। मंजिलों पे मंजिलें मारता, सफर पे सफर करता, वहां गया। जब वहां गया, सफर पे सफर करता, बहुत अरसा उन दरवेशों की खिदमत में रहा, जज्बों से खिदमत करता रहा। हाँ, जज्बे खत्म ना हो जाएं। जब जज्बे खत्म हो जाते हैं फिर दिल मर जाता है, क्योंकि मैंने पहले कहा है, इंसान इबादत और खिदमत नहीं करता, जज्बे करते हैं। बहुत अरसे के बाद हजरत ने फरमाया, जाओ, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर को, तेरे नसीब को, तेरे बख्त को जगा दिया, तेरे नसीब को जगा दिया, जा अपने घर जा। अब सफर करते करते पहुंचा, रात होने वाली थी। तो उसने कहा, कोई मैं ठिकाना ढूंढ लूं, कोई छांव ढूंढ लूं, कोई सहारा ढूंढ लूं। तो एक गार में चला गया कि रात में यहां गुजारूंगा। देखा तो अपनी शक्ल का एक फर्द उस गार में सोया हुआ था, अपनी शक्ल का एक बंदा उस गार में, और बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, गहरी नींद सोया हुआ था। तो हैरान हो गया, ये कौन है? इसने उसको जगाया, बहुत झंझोड़ झंझोड़ के जगाया। जगाने के बाद जब उसकी आंख खुली तो ने कहा, तो कौन है? कहा, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं है वो तू हूं, मैं तेरा सोया हुआ बख्त और नसीब था। बस ये बात कही, वो गुम हो गया। इसको समझ ना आई, इसको समझ ना आई कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसको समझ ना आई। अपने अब जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, जो मोती मैं दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। अपने घर के करीब गया तो बादशाह की सवारी आ रही थी, घोड़े, फौजें, हाथी,
हर किस्म का शोर, हटो बचो, सवारी आ रही थी। इसके दिल में पता नहीं क्या आया, ये सारी उम्र बादशाहतें और हम सारी उम्र गुर्बतें, इनकी सारी उम्र बादशाहतें और हमारी सारी उम्र क्या, नींदें। बाबा सो रहा था ना, तो उसलिए इसने कहा, क्योंकि बाबू को नींद जवानों से ज्यादा आती है, मेरी अक्ल चे तरल पे, बुढ़ापे में तो नींद खत्म हो जानी चाहिए। मैंने तो बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को नींद जवानों से ज्यादा आती है, अल्लाह जाने क्या राज है। इसने क्या किया, इसने अपना जूता उतारा, जूता उतारा करने बादशाह के ताज का ऐसे निशाना लेके ना जो मारा, ताज का निशाना लेके जो मारा, ये गया ताज और वो गया। शोर मच गया, पकड़ो बादशाह की तौहीन। इसको कुछ लोगों ने पकड़ा, घसीटा, कुछ लोग ताज लेने के लिए भागे। जो ताज लेके आए वो मुबारक मुबारक कहते हैं, बादशाह सलामत की जान मुबारक। क्या हुआ, एक बहुत खतरनाक बारीक सांप ताज में बैठा था। बादशाह ने यूं ताज उतारा, यूं रख दिया, यूं उठाया, यूं सर पे रख दिया। वो ताज बैठा था, सांप उस ताज में अगर वो डस लेता तो अगला सांस नहीं ले सकते थे। लगता है कोई मोहसिन है, इसको समझ आ गया है ताज है, मैं ताज तक पहुंच कैसे सकूंगा। इसने ये जूते वाला तरीका अख्तियार किया। अब इसकी उल्टी सीधी हो रही है, कर उल्टी रहा है, कर उल्टी सीधी हो रही है। क्यों वो बख्त और नसीब जाग उठा था उस फकीर के यहां खिदमत और इबादत करते, जैसे यहां हजवेरी महल में खिदमत वाले हैं, खुशकिस्मत आप तशरीफ लाए हैं। वो बख्त और नसीब जाग उठा था, वो जाग उठा था। फिर उसकी हर उल्टी सीधी हो रही थी। वो जब तक बंदा लगा रहता है उस वक्त तक होता है। दुर्वेश ने 2 नसीहतें की थी, जरा गौर से सुनना। कहा राब्ता रखना, जो तस्बीह कही है वो भी पढ़ते रहना। एक तो हमसे राब्ता रखना, हमें कोई पैसे तेरे माल की जरूरत नहीं, जो वजीफा तस्बीह कही है वो पढ़ते रहना। ये राब्ता भी भूल गया। क्यों, बादशाह ने फौरन कहा ये मोहसिन है, इसको शाही लिबास पहनाओ, मेरा वजीर बना दो। ये मोहसिन है, इसकी वजह से मेरी जान बच गई। इसको तरकीब सूझी, मुझ तक पहुंचता कैसे कि आपके ताज के अंदर सांप है, हालांकि इसकी उल्टी हुई थी, सीधी हो गई। इसको वजीर बना दो। जब वजीर बना तो वजीफा भी भूल गया, विर्द भी भूल गया और अपने मुर्शिद सा राब्ता भी भूल गया। अब चलता रहा निजाम, चलता रहा। ये बादशाह के करीब तरीन लोगों में पहुंच गया। और बाबा जी ने कहा था कि जब तक हमसे राब्ते में रहेगा, वजीफा होगा, तेरा निजाम चलता रहेगा, तेरी उल्टी सीधी होती रहेगी। अगर तू नहीं करेगा फिर नुकसान उठाएगा। और अब नुकसान कैसे, बादशाह शिकार खेलते खेलते दूर निकल गया, अकेला। ये जानिसार था, ये बादशाह का ताक़ुब करते करते गया तो बादशाह थका हारा तलवार दरख्त के साथ लटकाई लगाई हुई गफलत की नींद सो रहा। इसने कहा कि अगर बादशाह का हाथ लगा और तलवार गिरी, बादशाह जख्मी हो जाएगा। ये चुपके से जाके तलवार पे हाथ रखी तो बादशाह की आंख खुल गई। अब बाबा जी से राब्ता खत्म हुआ था, अब उल्टी जो सीधी हो रही थी वो खत्म हुई। अच्छा, तू तलवार से मुझे कत्ल करना चाह रहा था गफलत में देख के? आका नहीं, मैं तो जानिसार हूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देख तलवार, और वहीं सर कलम कर दिया। उन्हें एक नसीहत की थी, हमारे पास आ रहा है, तेरा बख्त बेदार है, तेरा नसीब सोया हुआ है। और वो जाग उठा, आंखों से देखा, आंखों से देखा। ये छोटी चीजें, ये टिश्यू नहीं है। और एक बात फिर बता दूं, मेरे हर अमल की सनद है, मेरे हर अमल का सबूत है, सनद और सबूत है। क्या करें, हमने वो पढ़ना छोड़ दिया जहां ये लिखा हुआ है।
क्या करूं, हमने अकाबिर और बड़ों की उन किताबों को पढ़ना छोड़ दिया जहां इसके सबूत, जहां इसके सनदें लिखी हुई हैं। हमने एक लफ्ज पढ़ना है, या साबित हो, हाथ में ले लें, तवज्जो से ले लें। आपने लफ्ज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या साबित हो, और मैंने इसमें आजम का इस पे दम करना है। इसका पूरा तरीका लिखा हुआ आपके पास मौजूद है, पूरा लिखा हुआ तरीका मौजूद है। सर झुकाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान करें और या साबित हो पढ़ना शुरू करें। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपका ये अमल। आपके पास एक पैकेट होगा राख का, एक पैकेट होगा। एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जादू, जिन्नात, असरात, चीजें राख हो जाए, और ऐसी राख हो कि राख हवाओं में मिल जाए, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, जिस दौर में हसद बढ़ेगा, मेरी तरफ देखिएगा, एक काम की बात बता रहा हूं। 1984 से मैंने इस शोबे में कदम रखा, 2024 हो गए, 40 साल हो गए, आज भी तालिब इल्म हूं, सीख रहा हूं। लेकिन एक तजर्बे की बात बताता हूं, जब भी निजाम में हसद बढ़ेगा, कीना बढ़ेगा, बग्ज बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, जादू का दौर होगा, जादू का उरूज होगा, दुश्मन का दौर होगा, दुश्मन का उरूज होगा। हम कैसे नावाकिफ हैं? हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू, जिन्नात, नजरेबद ये चीजें नहीं होती, हमें होती हैं। मैंने सैकड़ों किताबें अंग्रेज की जमा की हैं, अपरी की वेबसाइट पे, अपरी की साइट पे पढ़ी हैं, और उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। कि अंग्रेज कहते हैं मेरे साथ जादू, जिन्नात, नजरेबद ये चीजें हुई, फिर मेरा क्या हाल हुआ। अंग्रेज अपना हाल लिखता है, अंग्रेज अपना हाल बताता है। अंग्रेज जादू, जिन्नात, नजरेबद, इवल आई, बेड आई, ब्लैक मैजिक हमसे ज्यादा मानता है। हमारी नावाकफियत है। हम कहते हैं अंग्रेज को जादू, जिन्नात नहीं होता, हमें होता है। मैंने अंग्रेज की सैकड़ों किताबें आप तक जमा कर ली हैं, और आपसे भी कहूंगा कि आपको लिंक मिले तो टेलनार के नंबर पे भेजें। राख हो जाती है, राख, ये अमल की हुई राख है। इसका तरीका लिखा हुआ है, और इसके लिए हमने पढ़ना है लफ्ज या दाफिओ। ए जादू को दफा करने वाले, जिन्नात, नजरेबद, बीमारियों को दफा करने वाले, ए मेरी बुरी आदतों को दफा करने वाले, ए मेरे दुश्मनों को दफा करने वाले, ए कुत्ते नुमा इंसानों को जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, अल्लाह उनको दफा करने वाले जिन्होंने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी के में मुश्किलात, मसाइल, बीमारियां, परेशानियां, ये या दाफे हो, या दाफे हो, या दाफे हो। आपने एक बात नहीं सुनी होगी कि अगर यकीन हो, फकीर चुटकी राख की उठा के दे दे या मिट्टी की उठा के दे दे तो शिफा होती है, और अगर यकीन ना हो तो सोना भी उठा, हीरा भी उठा के दे तो कुछ फायदा नहीं। आप यकीन वाले हैं, ये अमल आपके घरों के अंदर से जितनी भी काली चीजें हैं, जितनी भी सिफली चीजें हैं जिस्म में, घरों में, उन सब चीजों को जला के रख दे। ये वो अमल है, ये वो ताकतवर चीज है, ये तो ताकतवर। तो आप दिल की गहराइयों में डूब के पढ़ेंगे या दाफिओ, अपनी मजबूरियां, परेशानियां, अपने मसाइल, मुश्किलात का सर झुका के तसव्वुर से पढ़ेंगे या दाफिओ, और मैं इसमें आजम का दम करता हूं।
اللہ برکت دے، اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ خیریاں عطا فرمائے، اور یقین کی دنیا کے ساتھ ایسے اللہ ہمیں چلائے رکھے، ایسے چلائے رکھے۔ آپ کے پاس ایک عمل شدہ کپڑا ہے، آپ کے پاس ایک عمل شدہ کپڑا ہے، اس پہ نقش لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو آپ کے گھر سے کالی چیزوں کو جھاڑو سے نکال دے گا، کالی چیزوں کا جھاڑو دے دے گا، کہنے لگا نا میں نے جھاڑو دے دیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے، اور اس عمل کے اندر وہ جان ہے، اور اس عمل کے اندر وہ طاقت ہے، اور اس عمل کے اندر وہ قوت ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس میں بہت جان ہے، اس میں بہت قوت ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ یہ وہ عمل ہے۔ آپ اس کو ایسا کریں گے، اپنے ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے، کپڑا ہے، کلائی پر رکھیں گے، جیسے گھڑی باندھتے ہیں نا، گھڑی، جیسے گھڑی ایسی ہی گھڑی اس کو رکھتے ہیں، اوپر رکھ دیا۔ نمرود، شداد، قارون برباد شد۔ اب ایک الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ میں نے ایک شعر بتایا تھا آپ کو، بعض اوقات اللہ لفظوں کے اندر بھی طاقت ہے، ان میں برکت ہوتی ہے، بعض لفظوں میں بربادی ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ، گالی لفظ تو ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ گالی کہنے سے محبت بڑھ جاتی ہے؟ بول ہی نہیں رہے۔ گالی لفظ تو ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اور محبت کے بول لفظ ہی تو ہے، اس سے محبت، اس سے الفت، اس سے خیریں ملتی ہیں۔ یہ لفظ ایسے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ چیزیں برباد ہوتی ہیں، کالی چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ بظاہر لفظ ہیں، بظاہر حرف ہیں، بظاہر لفظ ہیں، بظاہر حرف ہیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پہ اس کو رکھیں گے، دائیں ہاتھ پہ پہلے عمل ہے، آپ پہلے دائیں ہاتھ میں اور رکھیں گے، اور دل ہی دل میں پڑھیں گے، نمرود، شداد، قارون برباد شد۔ 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 اب آپ اس کو دل میں پڑھیں، میں دم کرتا ہوں۔ یہ پورے جسم کے حصوں پہ اس کو رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو پھر بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، پھر اس کو گھٹنے پہ رکھنا ہے، یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ گھر میں کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارا آخری پیکج ہے، دانے ہیں آپ کے پاس برکت والے، یہ ہمارا آج کا پیکج ہے، برکت والے دانے ہیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ ایک ایک دانہ اپنے راشن میں ڈالیں گے، ایک ایک دانہ کھانے میں ڈالیں گے، ایک ایک دانہ ڈالیں گے کھانے میں، اور اللہ کا نام یا واسع پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا واسع، یا واسع۔ پر میں جب بندہ، غور سے سنیے گا، یا واسع پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے دیتی ہے۔ سوچیں اللہ کی رحمت کے ہاتھ کتنے وسیع ہوں گے۔ ہاں، دونوں ہاتھوں سے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے ایسے بھر کے۔ قیامت کا دن ہوگا، بس اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، آخری پیکج ہے۔
क़यामत का दिन होगा। कितनी देर हो गई? आधा काना पौना घंटा तो हो गया होगा। हाँ? हाँ? चल भाई ये बता, तुझे पता नहीं है तो बैठो। 2.5 घंटे हो गए। तो इशारा करते हम थक गए, हमने सोना है, फिर मैं चुप हो जाता। इशारे तो करते कम अज कम, हमने सोना है, घोड़ी को भूख लगी होगी, हमें भूख लगी है, माल खाना है। आज कौन सा दिन है? हफ्ता है। तो कम अज कम इशारा तो करते। आखिरी दिन है, कल तो दुआ हो जाएगी। जी नहीं चाहता आपको छोड़ने को, आखिरी दिन है। इतनी कुर्बानियाँ करके, इतने मंजिलें मार के, इतने खुलूस से आप तशरीफ़ लाए हैं, तो जी तो नहीं चाहता कि आपसे बातें करता रहा। हाँ, तो क्या बात कर रहा था? क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के तराजू से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐलान होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो, लेकिन अचानक उसके तराजू में एक थैली आएगी, और उस थैली का वज़न इतना होगा कि उसके सारे के सारी नेकियां, सारा का सारा निज़ाम, उसमें इतना वज़न होगा, और वो कामयाब हो जाएगा। वो पूछेगा, या अल्लाह, मेरा कौन सी अमल है, कौन सी नेकी है? और मैं, एक दफ़ा तूने एक मैयत को दफन किया था और 3 मुट्ठियां मिट्टी की डाली थी, बस ये उसी का सवाब है। अल्लाह अकबर। तूने एक तफसीर मजरी में लिखा हुआ है, तूने एक मैयत को दफन किया था और ये उसी का सवाब है। वमिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तूने मिट्टी, एक साहब मुझसे कहने लगे, बात क्यों याद आई? उसने कहा, जी अब मैं हाथों से नहीं डालूंगा, लप भर भर के डालूंगा, दोनों हाथों से। इस पे मुझे यह बात आई कि जब बंदा पढ़ता है ना, या वासिओ, क्या या वासिओ, जब बंदा पढ़ता है, उस या वासिओ के पढ़ने में गैब से अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत दोनों हाथों से भर के देती है। तो इसको आप हाथ में रखें और या वासिओ तवज्जो से, डूब के, सर झुका के, ध्यान से पढ़ें। और मैं इस पे इसमें आज़म का दम करता हूँ, तवज्जो से, सर झुका के। अल्लाह बरकत अता फरमाए और खैरें अता फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी आज शाम की जो नशिस्त होगी, महफिल होगी, शाम की जो महफिल होगी, उस शाम की महफिल में कीलों का अमल होगा, फैसला कौन खुशबूदार और सब्ज़ कागज़ का 4 रंगी अखरोट का अमल होगा, रूहानी कड़ा होगा, और सूरत इखलास की हम तीसरी लाइन लिखेंगे, नक्श की तीसरी लाइन लिखेंगे ना इंशाअल्लाह। पहले से मौजूद हों और अपनी जगह छोड़ने की कुर्बानी से बैठा। माशाअल्लाह आप जज्बे वाले हैं, आप तलब वाले हैं, आप तड़प वाले हैं। अल्लाह पाक आप बहुत बरकत दे, बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ से पहले दुआ से पहले दुआ से पहले अर्ज़ करूँगा कि एक तो हमारे तकरीबन 11 बजे हमारा मशवरा है। जो हजरात हमारे मशवरे वाले हैं, कल भी मशवरा हुआ था इस पूरे निज़ाम की तरतीब के लिए,
وہ اپنے ماشاءاللہ ذمہ داری سے مشرق کی جگہ پہ پہنچے اپنے امور سے فرصت پا کر، اور 11 بجے تک کھانا تو ہو جائے گا انشاءاللہ، لنگر ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنی تحریریں لکھیں۔ میں کل جب بیٹھ کے یہاں اس کے لیے کچھ دوں گا نا، پھر پچھتائیں گے کہ میں بھی کر لیتا۔ لکھیں، آپ کے پاس کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی دم ہے، کوئی خاص عمل ہے، کوئی ٹوٹکا ہے، لکھیں، بہت لکھیں۔ کہیں سے کاغذ پکڑ لیں، کاغذ مل رہے ہیں، کہیں سے نیچے سے گتا پکڑ لیں، کہیں سے کوئی چیز پکڑ لیں، کاپی ہے، کاپی لکھیں۔ اور آپ کاپیاں لائے ہوں گے تو یہ کاپیاں، یہ چیزیں، یہ ہماری استقبالیہ پہ جمع کرائیں۔ یہ خواتین اپنی استقبالیہ پہ، مرد اپنے استقبالیہ پہ۔ اور خواتین میں ایک درخواست یہ ہے کہ پچھلے دفعہ بھی کچھ کاپیاں گم ہو گئی تھیں، تحریریں گم ہو گئی تھیں، ہمیں کسی کونے خدرے سے ملی تھیں۔ تو ہماری مستورات کی ذمہ ہے کہ بہت ذمہ دار مستورات لگائیں استقبالیہ میں، جو تحریریں اور کاپیاں جو ہیں وہ وصول کریں، جو ہمارے مشاہدات اور تجربات کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح مردوں کی طرف بھی ہمارے ذمہ دار حضرات وہ تحریریں اور کاپیاں وصول کریں مسلسل، کہیں وہ آپ کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ کل یہ ساری چیزیں انشاءاللہ صبح میرے سامنے ہوں گی، اور یہ صبح میں اس کو آپ کے لیے ایک سعادتوں کا ایک خاص تحفہ ہوگا، سعادتوں کا۔ یہ لکھیں، بہت زیادہ لکھیں، اور اپنے مشاہدات، تجربات۔ اور دوسری چیز، کھانے کے لیے بلائے جائے تو فوراً تشریف لے جائیں، اور لنگر کھانے کے بعد فوراً ہٹ جائیں اور اپنے معمولات پہ۔ اور نقش جو ہے میں نے دیا تھا چلہ گاہوں کا، سب نے کیا تھا نقش، اس کو بار بار کریں، بہت کمال نقش ہے، بہت کمال نقش ہے۔ آج موقع ہے اس نقش کو اپنی پیشانی اور سینے پہ پھیریں، اور 3 بار پڑھیں اللہ ناصری۔ اس میں کچھ کمی تھی، وہ کاغذ ہم نے سارے اٹھا لیے ہیں، مستورات سے بھی عرض کروں گا، وہ اگر آپ کے پاس پرانے کاغذ ہیں تو ہمیں فوراً ابھی دے دیں۔ اور نئے کاغذ، اس کا تعارفی نیا بروشر کاغذ چھپ کے آ گیا ہے، اس میں کچھ کمی تھی، وہ الحمدللہ ہمارے مردوں کی طرف بھی رکھ لیں، ان سے بھی عرض کر دیں، اور مستورات سے عرض کروں گا پرانے کاغذ مجھے دے دیں۔ اور نئے جو بروشر آئے ہیں اللہ ناصری کے، وہ اپنے پاس رکھیں، وہ اپنے نئے چھپ کے آ گئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خیر عطا فرمائے۔ کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو؟ کوئی کسی قسم کی الجھن ہو؟ اللہ پاک کی رحمت ہو۔ چائے ٹھیک ہوتی ہے؟ پکی ہوئی ٹھیک ہوتی ہے؟ اچھا، بوڑھا کہہ رہا ہے نا کہ یوں کر کے ذرا سمجھ پھر کے ٹھیک ہے، کیونکہ بوڑھوں کو تجربے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں ایسی چائے جیسے پر کانٹیننٹل ہوٹل میں ملتی ہے۔ ایک بابا جی تھے، اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے، میرے ساتھ میں سفر میں لے گیا۔ بابا جی نا چائے پیالی میں نہیں پیتے تھے، وہ کٹورے میں پیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے لیکن کٹورے میں پیتے تھے۔ جہاں جاؤں حضرت کھانا، میں کہ بابا جی کو چائے دو، وہ چائے دیں، بابا خوشی ہو کے پیئیں۔ پھر وہ چائے کو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بابا جی اور پیشاب آ رہے آتے جا رہے آتے، میں کہنا بابا جی کو چائے دو۔ حسرت بابا جی کی وہ پوری کی، بابا جی کی ساری حسرت پوری ہو گئی۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔